A warm welcome to each one of you. Today, we gather here not to just witness an award ceremony, but to celebrate the stories that changed the game, that refined possibilities and broke the barriers of the ordinary. Welcome to the Game Changer Awards presented by the Vishwaguru World Records, where the excellence meet recognition and the efforts become the eternal milestones. This is not just about fame or applause, but it is all about the visionaries, the innovators, the educators, the warriors of change, and all the unsung heroes present over here. Here, each one of you dared to challenge the norm and chose to walk a path that others only dream of. Each award here presented is not just a trophy, but it is the symbol of consistency and it is the symbol of persistence that marks the transformation in each one of our lives. And it's a powerful reminder that one determined individual can ignite a revolution in our country. So, sit back and allow yourself to be inspired as we honor those who turn their journeys into legacies. So, let us begin the day that celebrates courage, creativity, and commitment. Once again, I, Neeraja, welcome you all to the Game Changers Awards 2025 by the Vishwaguru World Records. Ladies and gentlemen, now it's time to invite MS Vijay Kumar Garu onto the dais with a huge round of applause. गणनायकाय गणदेवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यकळक्षेत्रे गुरुधर्मसराराध्याय गुरुपुत्रपरित्रात्रे गुरुपाखण्डखण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्फाय गन्धमस्ताय गोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि. Thank you so much. First of all, I thanks to Rambabu Garu
CEO Visuguru World Record, for giving this opportunity to me to be a part of this Visuguru World Record team. This is establishing the Visuguru World Record. That program is last 10 years. It is successfully it is running. Now it is going through from India to abroad internationally. So I congratulate to Sir and the team, and once again I am welcoming to Sir also. Respected Chief Guest Sri Justice Lakshminarayana Alshetty Garu and Chairman Guest of Honors P. Venkateswara Garu, CEO Prime News Channel, and Dr. Lion M.S. Rajagopal Reddy Garu, Chairman and MD of Matala Hospitals Private Limited, and Dr. Vijay Bhaskar Garu, Chairman Ethics Committee Clinical Trials and Research Center, and Dr. M.R.S. Raju Garu is a counseling psychologist. Once again I am welcoming to all the respected chief guests and honors. Here I want to register what Satyavel Rambabu, CEO of Visuguru World Record. See, it's an innovative thought. He did that. Whatever the talented people with various functions, it's not able to recognize. So he thought that we need to recognize that who are having the talent and the teamwork and social service people. So he started in the motivation way with the lack of people. As of now, last 10 years, I'm with the part of SAR team for last 5 years. I see lot of people are motivated. With this motivation, people are doing lot of social service also by giving these recognitions to the people. So I congratulate SAR that to continue these two and to establish to internationally, globally. I wish to Sir and as all the team members. Thank you. వేదికలను అలంకరించిన ఈరోజు మన చీఫ్ గెస్ట్ హానరబుల్ శ్రీ జస్టిస్ లక్ష్మీనారాయణ గారు ఆర్ఎస్డి గారికి నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు సార్. మేము ఇన్వైట్ చేసిన వెంటనే మంచి హృదయంతో మీరు వచ్చి ఇక్కడికి వచ్చినందుకు, అలాగే మన డాక్టర్ ఎం రాజగోపాల్ రెడ్డి గారు ఫార్మర్ లయన్స్ డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్ సార్, మీకు కూడా చాలా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు సార్. అలాగే ప్రైమ్ అండ్ హెల్త్ CEO డాక్టర్ కిషోర్ కుమార్ గారికి నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు సార్. ఇంకా డాక్టర్ MRS రాజు గారు ఎప్పుడు మా వెంట ఉంటూ ప్రోత్సహిస్తూ నిరంతరం మాతో సహకరిస్తున్నందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. అలాగే ఈరోజు ఈవెంట్ చైర్మన్ శ్రీ విజయ్ కుమార్ గారికి నా హృదయపూర్వక నమస్కారం సార్. అలాగే ఇంకో గెస్ట్ ఆన్ ది వేలో ఉన్నారు, కొద్దిగా వర్షం వల్ల ట్రాఫిక్లో జామ్ అయిపోయి ఉన్నారు, వచ్చేసండి. అలాగే ఇక్కడ ఇచ్చేసిన మహానుభావులందరికీ అందరూ కూడా చాలా పెద్ద వారు ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళందరూ కూడా నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలండి. మీరు ఇక్కడ మేము ఉన్నాను కానీ చేసిన కానీ చాలా అద్భుతమైన ఈరోజు అవార్డు వేసిన కూడాను వారి ప్రొఫెషన్లో కానీ వారి సేవలో కానీ నిజంగా చేతులిచ్చి నమస్కరించిన వ్యక్తులు ప్రతి ఒక్కరు కూడా చేసింది. అంత అద్భుతమైన కార్యక్రమాలు వారు చేస్తున్నారు కాబట్టి మేము ఇన్వైట్ చేయడం జరిగిందండి ఇచ్చేసి. ఇంకా మీ అందరికీ తెలుసు, నా పేరు డాక్టర్ సత్యవేల్ రాంబాబు. నాకు మెయిన్ ప్రొఫెషన్ వచ్చి పెయింటింగ్ ఆర్టిస్ట్ని. అదే ఇన్నిగా ఉండడానికి వరల్డ్లోని మొట్టమొదటి నాస్క చిత్రకారుని కూడాను ఇచ్చేసి. క్లుప్తంగా ఇక విశ్వగురు ఎందుకు స్టార్ట్ చేస్తుందని చెప్పి త్వరగా నేను ముగిస్తాను, ఎందుకంటే సమయభావం కూడా లేదు, సార్ కూడా వెళ్ళాలి ఇచ్చేసి. నాకు పెయింటింగ్కి అప్లై చేసుకుంటే నోస్ పెయింటింగ్ చేసినప్పుడు గిన్నీస్ వాళ్ళకి అప్లై చేసుకుంటే వాళ్ళకి 1 year 2 years 3 years ఇది ఎక్కడా లేదు, కానీ కొత్త కార్యక్రమాలు జాయిన్ చేపించాలి, టైం పడుతుందని చెప్పి టైం అయిపోయింది. అదే ఏ కళాకారుగా సరే వారు చేసిన శ్రమకి సరైన గుర్తింపు వెంటనే ఉంటే ఏదైనా సరే అచీవ్మెంట్ చేయగలుగుతారు. అదే నిరుత్సాహపడితే వారు కూడా ఉపయోగపడరు, కుటుంబానికి ఉపయోగపడరు, దేశానికి ఉపయోగపడరు. అంటే ఇలాంటి నీడి ఉన్న వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. మనకి విశ్వవ్యాప్తంగా చూసుకుంటే 802 కోట్ల జనాభా ప్రతిభ గల వాళ్ళు ఉన్నారు. వారిలో ఎందరో అత్యంత ప్రతిభ కలిపి అద్భుతాలు క్రియేట్ చేసేవారు ఉన్నారు. మనుషులతో పాటు ప్రకృతిలో కూడా ఎన్నో విశేషాలు వింతలు ఉన్నాయి. ప్రపంచానికి వీరందరి గురించి తెలియజెప్పేది ఎవరు? ప్రతిభావంతులకు సరైన సమయంలో సరైన గుర్తింపించేది ఎవరు? ఇలా కొన్ని ఆలోచనలు నాలో రేకెత్తాయి. ఇప్పుడు గిన్నీస్ లాంటి సంస్థలో చేసినా కానీ ఎంతవరకు జరుగుతుంది ప్రపంచవ్యాప్తంగాను. ఒక లీగల్గా, ఎథికల్గా, ఒక సిస్టమేటిక్గా చేసే కంపెనీలు చాలా ఈ మధ్య అనాథరిత చాలా వచ్చినాయి, కానీ ఒక సిస్టమేటిక్గాను లీగల్గా వెళ్ళే కంపెనీలు చాలా తక్కువ ఉన్నాయి ఇచ్చేసి. వారికి ఒక సంస్థ ద్వారా
ఒక అవార్డు కానీ రికార్డు ఇస్తామంటే వారికి గౌరవం పెరగాలి, తీసుకున్న గౌరవం పెరగాలి, మాకు కూడా గౌరవం పెరగాలి. అంటే ఒక కళాకారుడికి ఆ పెయిన్ నాకు తెలుసు. అంటే ఖాళీగా ఏ పని చేసిన పక్కనను కష్టపడి ఎదిగిన వాళ్ళని పక్క కూర్చోబెట్టిన కంటే అందరూ ఇంతే కదా అనే భావన ఏర్పడుతుంది. సోమరులు ఎక్కువైపోతుంటారు ఇచ్చేసి. సో దానివల్ల అంటే ఇప్పటివరకు మాకు రోజుకి ఒక 300 నామినేషన్ వస్తున్నాయి ఇంటర్నేషనల్ వైడ్. ఇది రికార్డు కండి. బట్ ఈ 10 yearsలో మేము ఇచ్చింది కేవలం 65 మాత్రమేనండి. అంటే ఒకసారి ఆలోచించండి, చాలామంది కంటే రికార్డ్స్కి అవార్డ్స్కి వేరియేషన్ తెలియట్లా. దానివల్ల అన్నింటినీ నెలకు 5-6 వేలు వచ్చినా కానీ స్కూల్ చేసి 10 సంవత్సరాలు మేము ఇచ్చింది కేవలం 65 మాత్రమేనండి. అలాగే వీళ్ళని అత్యంత ప్రతిభావంతులు ఇరుగ్గా ఉన్న వారికి రికార్డ్స్ ఇస్తున్నాము. అలాగే ప్రతిభ గల వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు, వారిని అవార్డ్స్ ద్వారా ప్రోత్సహించడం జరుగుతుందండి. మీరు వారిలో నిరుత్సాహం ఉండకూడదు. కష్టపడడం ఎంకరేజ్ చేయడం అంటే వాళ్ళు ఇంకా మంచిగా పనిచేయడానికి, సమాజంలో చైతన్యపరచడానికి, అద్భుతాలు క్రియేట్ చేయడానికి దోహదపడుతుంది. కాబట్టి ఇలాంటివి ఎంకరేజ్ చేయడం ద్వారా మా సంస్థ ద్వారా చేయడం జరుగుతుందండి. అందువల్ల ఈ గత 10 సంవత్సరాల నుంచి అవార్డ్స్ మాత్రం ఒక 5,000 పైన ఇచ్చి ఉంటామండి. అంటే ఇయర్లీ మేము ఒక స్వామి వివేకానంద నాకు చాలా రోల్ మోడల్ అండి. వారిని స్మరించుకుంటూ ప్రతి సంవత్సరం కూడా స్వామి వివేకానంద ఇండియన్ ఐకాన్ అవార్డ్స్ అని అవార్డు సెరమనీ చేస్తుంటాము. అలాగే మన కలిసిని ప్రమోట్ చేసుకుంటూ ఉగాది ఫెస్టివల్ కూడా చేస్తుంటాము. ఇంకా స్త్రీలు ప్రకృతికి సమానులు, స్త్రీలు లేనిదే ఏది కూడా లేదు. ఇంకా భావితరాలు కూడా అందరి చేతులు కూడాను ఒక మాతృమూర్తి యొక్క ప్రేమ కావచ్చు, గైడ్లైన్స్ కావచ్చు, మొట్టమొదటి గురువు స్త్రీలండి. వారిని ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉమెన్స్ డేకి ఒకటి చేయడం జరుగుతుంది. అలాగే పిల్లల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తూ వర్సెట్ గ్రూమ్ అనే ఒక అవార్డు సెరమనీ ఒకటి టాలెంట్ ఉన్న పిల్లలు కానీ యూనిక్గా ఉన్న పిల్లలు కానీ ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఒకటి చేస్తున్నాము. నెక్స్ట్ కామధేను. అంటే చాలామంది మనం ఎంతో సంపాదిస్తుంటాం, చేసుకోవచ్చు, కానీ మనం ఎన్ని కోట్లు ఇచ్చామని కాదు, 10 రూపాయలు చేసినా కానీ సరైన సమయంలో సరైన స్పందించడం వలన ఒక ఫ్యామిలీ నిలబడుతుందండి. అలాంటి ఓపెన్ దాతృత్వం కలిగిన వాళ్ళని ఇన్వైట్ చేస్తూ కామధేను అనే అవార్డ్స్ మేము ఇవ్వడం జరుగుతుందండి. ఈ అవార్డ్స్ అనేది ప్రతిభగలవాన్ని గుర్తిస్తూ ఎంకరేజ్ చేయడానికి, ఎక్కడా చేయని విధంగా ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉన్న వాళ్ళని, యూనిక్గా ఉన్న వాళ్ళని రికార్డ్స్ ద్వారా మా సంస్థ గుర్తించి ఒక అప్లై చేయడం కానీ నమోదు చేయడం కానీ జరుగుతుందండి. అదే ప్రక్రియలో ఇప్పటివరకు మీకు కొన్ని చెప్పాలంటే, మీకు కరోనా సమయంలో ప్లాజ్మాగా ఎక్కువగా అవేర్నెస్ చేసి కొన్ని వేల మంది ప్రాణాలు కాపాడిన మన సైబరాబాద్ కమిషనర్ ఫాస్ట్ కమిషనర్ గారు ప్లాజ్మా మీద చాలా అవేర్నెస్ చేసి కొన్ని వేల మందిలో ఇన్స్పిరేషన్ క్రియేట్ చేసుకొచ్చి 2,000 పైగా వారు ప్లాజ్మా డొనేట్ చేసి ఇచ్చేసినారండి. ఆ ప్రక్రియలో సైబరాబాద్ కమిషనర్కి మేము రికార్డుకి ఇవ్వడం జరిగిందండి. అదేవిధంగా జమీల్ ఖాన్ హైదరాబాద్కు చెందిన వ్యక్తి. అతను వరుసగా 1 కాదు 2 కాదు 17 సార్లు అమెరికాలో ఇంటర్నేషనల్ మార్షల్ ఆర్ట్స్ కాంపిటీషన్లో వరుసగా 17 years కంటిన్యూగా గోల్డ్ మెడల్ కొట్టాడండి. ఆ ప్రక్రియలో నాన్ స్టాప్ కొట్టిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు. ఆ ప్రక్రియలో వారికి రికార్డు ఇవ్వడం జరిగిందండి. అలాగే పిల్లల సృజనాత్మకతో పాటు భావి భారతదేశం 10 సంవత్సరాల తర్వాత 100 సంవత్సరాల తర్వాత ఎలా ఉంటుంది అనే అంశం మీద హెన్సిలియా హెచ్ఎండివి వారు గచ్చిబౌలి స్టేడియంలో 22,000 మందితో పెయింటింగ్ కాంపిటీషన్ నిర్వహించారండి. ఆ ప్రక్రియకి ఒక మాస్ గ్యాదరింగ్ పెయింటింగ్ కాంపిటీషన్ కింద రికార్డు ఇవ్వడం జరిగిందండి. అలాగే అమెరికాలోని ఫ్లోరిడాకి చెందిన ప్రముఖ నటుడు, ప్రొడ్యూసర్ అండ్ రైటర్ జాన్ పాల్ ఆయన నిర్మించిన డోజో మూవీ అంతర్జాతీయంగా 1200 ఫిల్మ్ అవార్డ్స్ దక్కించుకుందండి. ఆ కేటగిరీలో అమెరికా నుంచి వారు అప్లై చేసుకున్నారు. వారికి ఆ కేటగిరీలో మనం విశ్వగురు వల్లికడుగా నమోదు చేయడం జరిగింది. అలాగే పిల్లల్లో విలువలు పెంచే విధంగా విశ్వగురు వల్లికడ్స్ కాన్సెప్ట్ డిజైన్ చేసి, అంటే మనందరికీ మన జాతీయ భావం అంటే అందరికీ ఇష్టం, ఫ్లాగ్ అంటే ఇంకా ఇష్టం. కానీ ఆ ఫ్లాగ్లో 4 స్పోకులు ఉన్నాయి, ఆకులు ఉన్నాయి. ఆకులు ఒక అర్థానికి విడుదల కొన్ని అర్థాలు ఉన్నాయి చాలా. అది నిజంగా పాఠశాల నుంచి ఒక పాఠంగా పెట్టగా మాత్రం విశ్వవ్యాప్తంగా విలువలతో విద్యార్థులు చాలా అద్భుతంగా నెక్స్ట్ జనరేషన్ క్రియేట్ అవుతుందండి. ఒక థాట్ నాకు మంచిగా అనిపించి అది విద్యాశాఖ సహకారంతో, మన తెలంగాణ రాష్ట్ర విద్యాశాఖ సహకారంతో, మా డిఫరెంట్ రాష్ట్రాల్లో ఉన్న మా టీం సహకారంతో, కొంతమంది ఎన్జిఓల సహకారంతో 2023లో ఆగస్టు 14 మార్నింగ్ 9 to 10 మధ్యలో 1 గంటలో 2 కోట్ల మంది ప్లెడ్జ్ చేయించడం జరిగిందండి. అంటే వాళ్ళు చదవడం వల్ల కానీ, మైండ్లో రీచ్ చేసుకోవడం వల్లను వాళ్ళ ఒక వాల్యూస్ యాడ్ అవడం కానీ చేసుకోవడానికి నెక్స్ట్ జనరేషన్ బాగుంటుందనే ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమం మేము చేయడం జరిగిందండి.
అలాగే మాజీ ముఖ్యమంత్రి వారు కేసీఆర్ గారు జన్మదినం పురస్కరించుకుని పార్లమెంట్ ఎంపీ గారు సంతోష్ కుమార్ గారు తలపెట్టిన గంటల్లో 1 కోటి వృక్షాలు నాటించారు, 1 కోటి మొక్కలు నాటించారు. ఆ కార్యక్రమానికి మనందరికీ అవసరమైంది చాలా ఆక్సిజన్ అనేది. ఎంతమంది ఎన్ని మొక్కలు నాటడం చేస్తుంటే అంత మంచి ఏర్పులు అవడం కానీ జీవన ఆయుష్ పెరగడానికి కానీ ఉంటుంది. దానికి మాకు అప్లై చేస్తున్నారు. దాన్ని కూడా మేము వర్షబుల్ వాటికల్గా నమోదు చేయడం జరిగింది. అలాగే స్టే హోమ్ స్టే కరోనా అని చెప్పి తెనాలి చిత్రకారులు 5 మంది కలిపి 12,012 అడుగుల స్క్వేర్ ఫీట్లో అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేస్తూ పెద్ద పెయింటింగ్ చేశాను, రోడ్డు మీద ఇచ్చేసాను. ఆ కార్యక్రమం కూడా మేము రికార్డు ఇవ్వడం జరిగిందండి. అలాగే బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ వారి 120 పుట్టినరోజు సందర్భంగా 125 పిల్లలతో 125 అడుగులో 125 ఫీట్ క్యాన్వాస్ మీద 125 నిమిషాల్లో పెయింటింగ్ చేయడం, వారి జీవిత చరిత్ర మొత్తం చేపించడం జరిగిందండి. ఆ కార్యక్రమానికి మేము రికార్డ్ అవ్వడం జరిగిందండి. అదే గణేష్ ఉత్సవాలు 108 గణేషుల్ని 108 నిమిషాల్లో ఎల్కేజీ పిల్లల నుంచి 10th క్లాస్ పిల్లల వరకు అండి. ఎల్కేజీ పిల్లలు కూడా చాలా అద్భుతం 108 నిమిషాలు క్యాన్వాస్ పెయింటింగ్ చేయడం అంటే చాలా కష్టం అండి. అది చాలా అద్భుతంగా చేశారు. ఆ ప్రక్రియ కూడాను మేము రికార్డ్ ఇచ్చినాయి. ఇలా చెప్పుకున్నప్పుడు అన్ని కూడా ఒక బ్రాండెడ్గా క్వాలిటీగా వారు చేసిన వాళ్ళకి మాత్రమే మేము 65 వరకు వెబ్సైట్ చూసినట్టు ఉంటుంది మావి ఇవ్వడం జరిగింది చేసిందండి. ఈ విధంగా రెండింటికి చాలా మందికి అవగాహన లేకంటే అవార్డ్స్ రికార్డు చేసుకుంటున్నాను. బయట కూడా ఎలా అయిపోయిందంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా రికార్డ్ అంటున్నారండి. అంటే ఫస్ట్ మా దగ్గర నామినేషన్ తీసుకుంటాను అవార్డ్స్ కానీ రికార్డ్స్ కానీ. ఎందుకంటే అందరినీ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారు గుర్తించి చేసేంత మ్యాన్ పవర్ కానీ ఆర్థిక పవర్ కానీ మా దగ్గర లేదు. కానీ మా పనిలో ఉన్న అద్భుతంగా చేసే వాళ్ళు మేము ఐడెంటిఫై చేసి చాలా మంది నమోదు చేసి వారు సత్కరించడం జరిగింది. దానివల్ల అంటే నామినేషన్ ప్రక్రియ ద్వారా ఎవరైతే నమోదు చేసుకుంటారో వారు అవార్డు కాదు కూడా రికార్డు కాదు కూడా మా టీం పరిశీలించి ఎంక్వైరీ చేసి వాళ్ళ చేత ఎవిడెన్స్ తీసుకుని సందర్భాలన్నీ కూడా చూసుకుని అప్పుడు మేము లీగల్గా డిక్లేర్ చేయడం జరుగుతుందండి. ఇట్స్ వీటి వల్ల మంచి గుర్తింపు, సమాజంలో గౌరవం, ఇంకా చేయలేని తపన ఇవన్నీ కూడా ఏర్పడడం ప్రతి ఒక్కరికి లభిస్తుందని చేస్తున్నాను. ఇది నేను స్వతహా చెప్పగా అవడం చాలా చిన్న స్థాయి నుంచి వచ్చాను నేను. ఇవన్నీ కూడా చాలా మిస్ అయ్యాను చిన్నప్పుడు. సరే ఎంకరేజ్మెంట్ లేదు. ప్రతి ఒక్కరు నీట్గా మాట్లాడేవాడే. కొంచెం పెయింటింగ్ చేస్తానంటే ఎందుకు శుభ్రంగా చదువుకో, ఇలా ఇంజనీరింగ్ చేస్తానంటే ఏదో గ్యామ్లింగ్ చేస్తున్నాడు. అంతేగాని కష్టానికి ఎందుకు చేస్తామంటే చాలా మంది అంటే ఇది లేదు. కానీ ఇప్పుడు చాలా మంది అప్రిషియేట్ చేస్తున్నారు. స్టార్టింగ్ ఎవరైనా సరే అంటే ఏ సపోర్టు లేనప్పుడు చేయగలిగితే చాలా మంది అద్భుతాలు క్రియేట్ చేస్తారు, మహాత్ములు అవుతారు, ఇచ్చేస్తున్నారు. సో ఆ ప్రక్రియలో ఈ సంవత్సరం పెట్టడం జరిగిందని నాకైతే చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఎంత గొప్ప వాళ్ళందరినీ తీసుకొచ్చి అవార్డ్స్ ద్వారా కానీ రికార్డ్స్ ద్వారా కానీ ఎంకరేజ్మెంట్ చేయడం. అదే ప్రక్రియలో ఈరోజు మన ముందు ఒక అమ్మాయి రూపా అని చెప్పి ఒక అమ్మాయి వచ్చిందండి. రూపా మీరు ఎక్కడున్నారు సార్ అండి? రూపా గారు ప్లీజ్. ఇప్పుడు రూపా గారు పార్లమెంట్లో స్పెషల్గా ఒక 5 minutes స్పీచ్ ఇవ్వడానికి కూడా వాళ్ళని ఇన్వైట్ చేసిన పార్లమెంట్ అండి. చాలా అద్భుతంగా ఇచ్చేసారు. నెక్స్ట్ షీఈ్ వెరీ బ్యాక్గ్రౌండ్ చాలా పూర్ ఫ్యామిలీ. బట్ ఆయన ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు సివిల్స్కి ప్రిపేర్ అవుతుంది, ఐఏఎస్ కానీ. కానీ ఎవరి మెయింటెనెన్స్ కట్టుకోవడం కూడా చాలా కష్టంగా ఉంది. మంత్లీ ఒక ట్యూషన్స్కో మెయింటెనెన్స్ అనుకో 15,000 అలాగా ఉండగా చేస్తుంటే చాలా కష్టపడి అప్పులు చేస్తున్నారు. బట్ షీఈ్ వెరీ టాలెంటెడ్ అండి ఇచ్చేసి. ఒకసారి లాస్ట్ టైం కూడా నేను అవార్డు ఇవ్వడం జరిగింది, వీళ్ళు గుర్తించి చేశాను నేను. బట్ ఇప్పుడు చాలా మంది ఏంటంటే సబ్సిడీలు మన దగ్గర ఉన్నా కదంటే ధనలక్ష్మి నేను అప్పుడు చేసుకుంటే ఎంత గొప్ప అయినా సరే మానసికంగా కుంగిపోవడం, దారి తప్పడం, నిరుత్సాహపడడం ఉంటుంది చేస్తుంటుందండి. ఈ ప్రక్రియలో అంటే నాకు ఎక్కువగా ఆర్థికంగా సపోర్ట్ లేకపోతే చేస్తాను కదంటే మా సంస్థ నుంచి ఆర్థికంగా ఒక 10,000 వారికి సపోర్ట్ చేద్దామనుకుంటున్నాను. అలాగే ఈ మాట చెప్పగానే వసుంధర మేడం గారు అని చెప్పి మంత్లీ మెయింటెనెన్స్కి 5,000 నేను సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. అలాగే ఏదైనా ఎవరైనా సరే మీరందరూ గొప్ప ఎంతోమంది ఉన్నారు, ఏదైనా సపోర్ట్ చేయాలని చేసుకుంటే ఎడ్యుకేషన్ కానీ అంటే మనలో నాలెడ్జ్ తీసుకోవాలన్నారు చదివాడు. ఒక నాలెడ్జ్తో గొప్పవాడు అయితే వారే కాదు వారితో పాటు 1000 మంది కూడా ఎదగడానికి అవకాశం ఉంటుంది చేస్తుంటుందండి. సో ఎవరు అలాగే జగ్గయ్య గారు అని చెప్పి వారు కొంత ఇక్కడ ఉన్నారు వచ్చారు సరే వారు కూడా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. అంటే నీట్గా ఉన్న పేరు అమ్మాయి చదువుకోవాలి,
ఏదైనా పార్ట్ టైం చేసుకుని ఇంకోటి కూడా ఇప్పుడు ఇంటికి వచ్చి చేస్తుంది కదంటే ఇప్పుడు సీరియస్గా కాన్సెప్షన్ పెట్టకపోతే మీ అందరూ తెలిసిందే సివిల్స్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి చేయాలంటే అంత చిన్న ఇష్యూ కాదు. ఇదే ఏంటంటే ఎవరైనా ఉన్నతలు ఉన్నా చేసినట్టంటే ఎవరైనా సపోర్ట్ చేయాలని చేసుకుంటే కొద్దిగా తర్వాత సరే తెలియ చెప్పండి ఇచ్చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ. కార్యక్రమానికి అధ్యక్షత వహిస్తున్నటువంటి డాక్టర్ సత్యవోలు రాంబాబు గారు, ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా ఇచ్చేసినటువంటి హానరబుల్ శ్రీ జస్టిస్ లక్ష్మీనారాయణ అలిశెట్టి గారు, మరియు వేదిక నుండి అతిథులు, ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి అవార్డీస్ మరియు మిత్రులందరికీ నా నమస్కారాలు. జస్టిస్ గారు కొంచెం తొందరగా వారు వెళ్ళే అవసరం ఉంది. అలాగే అవార్డీస్లో ఉన్నటువంటి డాక్టర్ శ్రీకాంత్ బాబు గారు, తెలంగాణ ఆయుష్ డైరెక్టర్ వారు ఇంకా చాలామంది అవార్డీస్కి టైం ఎక్కువ, వాళ్ళు ఇక్కడికి మేము రిక్వెస్ట్ చేస్తే ఇబ్బందిగా ఉన్నా వచ్చారనమాట. సో వాళ్ళందరినీ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఒక నిమిషం మాత్రమే నేను చెప్తానండి. అయితే ఇప్పుడు ఇందాక అన్నారన్నమాట, రాంబాబు గారు ఏదన్నా ఒక పని చేసే వాళ్ళకి మనం అవార్డు ఇచ్చి వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేస్తే వాళ్ళు ఇంకా బాగా చేస్తారు. మనం అక్కడక్కడ వింటుంటాం, ఒకసారి అడవిలో చెట్లు ఉన్నాయి, పూలు పూస్తున్నాయి, అవి ఏమైనా అవార్డులు అడుగుతున్నాయా అని. కానీ అది కాదండి, చెట్లు చెట్లే, మనుషులు మనుషులే. ఎందుకంటే మనలో ఉన్నటువంటి టాలెంట్ని 10 మంది గుర్తించినప్పుడు అది మనం కొంచెం ఇంప్రూవ్ చేసుకున్నాం అనేటువంటి ఆలోచన ఉంటుంది. లేదంటే ఎందుకు చేయాలి మనం అనేటువంటి నిర్లిప్తత ఉంటుంది అనమాట. ఆ రకంగా రాంబాబు గారు వారు స్వతహాగా కళాకారులు కాబట్టి మిగతా కళాకారుల యొక్క బాధలను కావచ్చు, లేదంటే వాళ్ళు ఉన్నటువంటి భావాలను గ్రహించి ఇటువంటి విశ్వగురు వరల్డ్ రికార్డ్స్ అనేటువంటి సంస్థ ఒకటి ఉంటే బాగుంటుందనే ఉద్దేశంతో స్థాపించారు వాళ్ళు. ఇప్పటి వరకు ఎందరో టాలెంట్ ఉన్న వాళ్ళని, ఇప్పుడు చాలా ఉంటాయి ఇటువంటివి, అంటే అక్కడక్కడ అమౌంట్ తీసుకోవడం, మీకు అది ఇస్తాం ఇది ఇస్తాం సేవారత్న ఇస్తాం అని, ఆ రకంగా కాకుండా ఎక్కడైతే టాలెంట్ ఉంటుందో వాళ్ళని మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకొని అవార్డులు ఇవ్వడం కానీ రికార్డ్స్ రిజిస్టర్ చేయడం కానీ చేస్తున్నారు. ఈ రకంగా చేస్తున్నందుకు వారిని అభినందిస్తూ, ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అవార్డీస్ మీరందరూ ఇక్కడ ఉన్నారంటే మంచి మీ యొక్క క్షేత్రంలో మంచి మంచి పనులు చేసిన వాళ్ళు అయి ఉంటారు. మీకందరికీ కూడా నమస్కారం తెలియజేస్తూ, అభినందనలు తెలియజేస్తూ నాకు ఇచ్చిన అవకాశానికి థ్యాంక్ యూ అనండి. థ్యాంక్ యూ. Great organizations, Vishwaguru World Records, Dr. Satyavolu Rambabu Garu, Chief Guest of the event, Honorable Justice Lakshminarayana Alishetti Garu, other dignitaries sitting on the dais, off the dais, my dear friends. I am very much delighted to be part of this event, for being invited to take part, apart from all the specialists from various fields, from different walks of life. ఇంతమంది విశిష్ట వ్యక్తుల మధ్య మమ్మల్ని పిలిచి పాల్గొనడం అనేది చాలా సంతోషము. ఐఎమ్ రిమైండెడ్ ఆఫ్ ఏ శ్లోక ఫ్రమ్ భర్తృహరి, నీరము తప్తలోహమునబడి అనామకమై నశించు, ఆ నీరమే ముత్యమట్లు నల్లీదల సంస్థితమై తనర్చు, ఆ నీరమే శుక్తిలో బడి మణిత్వం గాంచు సమంచిత ప్రభం. చాలామంది వారి వారి ఫీల్డ్స్లో ఏదో నామకే వాస్తే ఉంటారు, కొందరు ఆ విధంగా కనపడాలని చూస్తారు. కానీ ఈనాడు ఈ అందరి విశిష్ట వ్యక్తులందరూ ఆ సముద్రంలో నిజమైన ముత్యాలు లాంటి వారని నేను గర్వంగా చెప్తున్నాను. ద వే ద selection process has been taken up by Satyavolu Rambabu. I compliment you and for a commendable job for all these years, for the past 10 years you have been doing. ఇలాంటి కార్యక్రమాల్లో 10 ఏళ్ళ నుంచి చూస్తున్నాను. రాంబాబు గారు మా లయన్స్ క్లబ్లో కూడా మెంబర్ అయినా. మా పీస్ పోస్టర్ కాంటెస్ట్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది, టు ప్రాపగేట్ పీస్ ఫ్రమ్ అమాంగ్ ద చిల్డ్రన్. ఆ పీస్ పోస్టర్ కాంటెస్ట్లో చాలా పెద్ద ఎత్తున చేసి పిల్లలను ప్రోత్సహించడం కూడా చాలా అభినందనీయం రాంబాబు.
మరి ఈనాడు మీరు వేసిన వీడియో ఇదంతా చూసిన తర్వాత వాట్ నాట్ యూ హ్యావ్ కవర్డ్ ఎవ్రీథింగ్ రైట్ ఫ్రమ్ poets to teachers, scientists, everybody has been properly recognized and being honored. Most importantly, Corona period lo I have seen Corona Warriors Awards. అలాగే ఈ చెట్టు నాటే కార్యక్రమాన్ని ప్రోత్సహించడం, బ్లడ్ డోనర్స్ని ఎంకరేజ్ చేయడము, ఇటువంటి చాలా గొప్పగా కార్యక్రమాలు చేయడం జరిగింది. ఐ కాంప్లిమెంట్ అండ్ కంగ్రాచులేట్ యువర్ సత్యవోల్ రాంబాబు అండ్ ఆల్ the awardees who are going to receive the awards. My special congratulations, and it should be a motivation for others who are witnessing this. Once again, congratulations. Thank you very much for giving this opportunity. Thank you. ఈరోజు అవార్డీస్ అందరికీ కూడా నా యొక్క అభినందనలు తెలుపుతున్నాను. యాక్చువల్గా ఎవరికైనా ఒక చిన్న కోపం ఉంటే అది అప్పట్లో ఆ కాసేపు ఒక 10 నిమిషాలు, ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అలా ఉంటుండడం సహజం. కాకపోతే రాంబాబు గారి కోపం 10 సంవత్సరాలు అయింది. ఆయనకి నేను ప్రపంచంలోనే నోస్ ఆర్టిస్ట్ని నాకంటూ ఒక స్థానం కల్పించకపోతే ఆయన ఏదో ఆ కోప్పడో లేకపోతే ఆ కాసేపు మదనపడో ఊరుకోకుండా అది అలా మరుగున పడిపోకూడదు, నాలాంటి వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు సొసైటీలో అని ఆ కోపాన్ని 10 సంవత్సరాలు తీసుకురావడం అంటే సామాన్యమైనటువంటి విషయం కాదు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి రాంబాబు గారు. మీ కోపం ఇంతమంది ప్రతిభ కలిగినటువంటి వాళ్ళకి గుర్తింపు తెచ్చిపెడుతున్నందుకు. యాక్చువల్గా కోపం అనర్థాన్ని తెచ్చిపెడుతుందంటారు, కాకపోతే మీ కోపం ఇంతమంది ప్రతిభ కలిగిన వాళ్ళని బయటకు తీసుకొచ్చేటట్టుగా మారింది కాబట్టి కోపానికి కూడా ఒక మంచి అర్థాన్ని మీ ద్వారానే చెప్పారేమో అని నేను అనుకుంటున్నాను యాక్చువల్గా. సో ఎక్కువ సమయం తీసుకోను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. మరిన్ని కార్యక్రమాలు చేయడానికి, అలాగే ఆయన చెప్పారో లేదో కానీ ఒక మంచి కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టాం. రాంబాబు గారు ఇప్పుడు దాకా మనకు తెలిసినటువంటి గత 10 సంవత్సరాల్లో నిజంగానే 2025 గేమ్ చేంజర్. ఎందుకని అంటున్నానంటే రాంబాబు గారు కూడా గేమ్ చేంజర్. ఇప్పటిదాకా నేషనల్, అతి త్వరలో ఇంటర్నేషనల్గా ఒక యుఎస్లో ఒక ఈవెంట్ కండక్ట్ చేయడానికి, అలాగే దుబాయ్లో కూడా ఒక ఈవెంట్ కండక్ట్ చేయడానికి సన్నాహాలు చేశారు. అతి త్వరలో రాంబాబు గారు కూడా ఒక ఇంటర్నేషనల్ పర్సన్గా ఒక ఇదిగా ఒక గుర్తింపు అనేటటువంటిది, అంటే ఇప్పుడు దాకా మనకి గర్వకారణమే కాదు, దేశానికి గర్వకారణమే కాదు, రేపొద్దున ప్రపంచ దేశాల్లో కూడా ఈ విశ్వగురు అనేటటువంటి పదాన్ని మారుమోగించడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నందుకు విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. మిస్టర్ రాంబాబు, CEO, విశ్వగురు అవార్డ్స్, దెన్ మిస్టర్ విజయ్ కుమార్, Mr. Rajgopal Reddy, and Mr. Kishore, and Mr. Raju, and other dignitaries of the dais. Very good morning to all. Very happy to be part of this award ceremony. It's not easy job to continue a passion as a dedication for 10 years. 10 years back he has in fact commenced this program and still is going strong. I wish him all the best. It will continue and it will include more events. Now, as of now, it appears art and literature, culture, tradition, sports, science and technology, unique skills, agriculture, other fields. Apart from this, he also giving other awards. Vivekananda Youth Award, then women, children. We need to commend him. It's not an easy job. We need to have passion, patience, perseverance. Unless we have all these qualities, we can't continue. It's like Telugulo antam Aramba Shurotvam ani. Oka commencing is very easy, but continuing is very, very difficult. Unless you have dedication, determination, devotion to the issue. He himself is one example. Normally, able person can draw, have a painting to his hands, but sometimes some people who have lost their limbs, there we have unique with the legs and other. But this idea of painting with nose is itself is unique. I don't know how he has got this idea and all. We don't know what, in fact, how it has evolved. But it has
developed and it has given so much recognition to him. Likewise, you may also have so many unique skills in you. You are a wonderful person. Every person here or anywhere is a wonderful person. The person is unique. In fact, there is no other person like you. So it's all, you have to develop that skills, whatever you have, special talents you have. One popular Telugu writer, in fact, one of the book is written saying that his uncle has asked him to write his strengths. He could not write immediately. Generally, what we focus on are our negatives. If you say what are your deficiencies or negative, immediately you can write. So the mind, the change of the mind, that is required. We need to concentrate on your positive things, whatever talents you have, and then once you have some unique talent, any talent, that has to be, in fact, nurtured. There, like our Vishwaguru awards, and there should be some recognition, like Guinness. Previously, I think we used to have Berkeley awards, then Limca awards. So these are the platforms which, in fact, recognize you, give you a platform, recognition to you, so that you can continue further. If you see in the sports, every often the records are broken because you are challenging your limit, your strength, your capability. Unless you challenge your capability, strength and limit, you will not excel in your field. So what I only need to say that you first find out your talent, your hidden talent, whatever positives you have, you work on that and develop that. And we have so many platforms, unlike previously. Now we have so much attention from various factors, various fields, various stages, platforms. That what we require is only identify, then nurture on this. With this, I thank you, the organizers, for inviting me for this program, and good afternoon all. Once again, congratulations. And now it's time for inviting National Level Awardee, Dr. Perugu Srikanth Babu Garu, the Director for the Department of Ayush, Government of Telangana, under the category of Healthcare. Ladies and gentlemen, it's our privilege to welcome Dr. Srikanth Babu Perugu Garu, the Director of Ayush, Government of Telangana, and a pioneer in Ayurvedic medicine. With over 30 years of clinical excellence, he has treated 3.5 lakhs patients and led Telangana's first ICU level Ayurveda integration for pneumocystis at Gandhi Hospital. He is an award-winning academician and innovator known for Tyladroni therapy and Vardhamana Prayogas, and has trained hundreds of doctors across India. Sir has proudly represented India at British and European parliaments and delivered lectures worldwide. Please put your hands together once again for the visionary healer and the global ambassador of Ayurveda, Dr. Srikanth Babu Perugu sir. Congratulations, sir. Next, I would like to invite B. Vijay Kumar Garu, IFS Director, AP State Forest Academy, headquarters at Rajamahendravaram, Andhra Pradesh, under the category of Science and Technology, the National Level Awardee, B. Vijay Kumar Garu. Moving forward, I would like to invite Sri Venugopala Rao Kondapattula Garu, the Managing Director, SEGWIN, Department of Youth Services, Government of Telangana, under the category of Skill Development Training. Sri Venugopala Rao Garu is a torch bearer in the realm of skill empowerment and workforce readiness. As the Managing Director of SEGWIN, his programs have empowered thousands of unemployed youth across Telangana and Andhra Pradesh. Recognized with the National Skills Development Award, he has been instrumental in crafting vocational training and that leads directly to employment. His leadership has taken SEGWIN
development from a small initiative to a model organization for livelihood creation. Congratulations, sir. Next, I would like to invite P. Rajiv Reddy Garu, Assistant Commissioner, Intelligence Department, under the category of Environmentalist, Social, and he is a national level awardee. P. Rajiv Reddy Garu, we request your presence on the dais, please. An officer with a badge of service and a heart of nature. Shri P. Rajiv Reddy Garu blends intelligence with environmental activism. Serving as Assistant Commissioner in the Intelligence Department, his dedication goes beyond duty into the realm of green advocacy and civic reform. Whether it's restoring green belts or educating communities, his efforts ripples across society. His campaigns have not only planted trees but also sown awareness in the hearts. Let us honor Green Warrior with uniform with a rounding applause, please. Congratulations, sir. Now I would like to invite Dr. D.S. Raviteja Garu, the Special Officer for Director of Public Health, under the category of Public Health Services National Awardee. A beacon of compassion during times of crisis, Dr. D.S. Raviteja Garu has emerged as a symbol of hope and health for countless communities. Recognized with the prestigious State Public Health Excellence Awards, his contribution to COVID and also pandemic were both courageous and strategic. Congratulations, sir. Next, I would like to invite Kokiripati Trivikram Garu, MSc Regional Joint Director, Retired Finance Department, under the category of Meritorious Service in Government and Social Services. He is a national awardee. A retired Regional Joint Director from the Finance Department, Government of Andhra Pradesh. He has been awarded AP Government Service Medal and the Community Excellence Awards, and is widely respected for the transparent financial management and dedication to upliftment of the marginalized. Hearty congratulations, sir. Moving forward, now I would like to invite Professor Dr. Pradyut Wagre, MD, and FCCP USA, FRCP London, UK, FAMS India, FICS India. Professor and HOD of Pulmonary Medicine, XPS Medical College, Mehboob Nagar, Telangana, Chairman and Managing Director of the Kunal Institute of Medical Specialties Private Limited, Bashir Bagh, Hyderabad. Senior Consultant Pulmonologist, Apollo Hospitals, Jubilee Hills, under the category of Doctor as a National Awardee. Sir is a legend in pulmonology whose healing touch and academic brilliance have changed thousands of lives. Congratulations, sir. Next, I invite Sri Mamadi Bhim Reddy Garu, Chairman of Indian Red Cross Society, Hyderabad. Under the category of Social Service, he is a national awardee. Dr. Mamadi Bhim Reddy Garu, a tireless humanitarian and chairman of Indian Red Cross Society, Hyderabad, with over 1600 blood bank camps and 1200 health camps. He has impacted over 1 lakh lives across Telangana. He has played a vital role during COVID-19 relief, distributing lakhs of food packets, masks and essentials to all the needy people. Hearty congratulations, sir. He is a true ambassador of compassion and social impact. Next, I invite Dr. Sonti Bhavani Garu, Superintendent of Nature Cure Hospitals, retired, under the category of Naturopathy and Yogic Sciences, and also under the category of Education as well. With a lifelong devotion to natural healing and yogic wisdom, Dr. Sonti Bhavani Garu has built a legacy of wellness rooted in India's rich traditions. As the retired superintendent of the Nature Cure Hospital and a national awardee in naturopathy and yoga service, she has touched lives by teaching people how to heal from within. Hearty congratulations, ma'am. Moving forward, I request Dr. Vinnakota Sri Prakash Garu, MBBS, MS, ENT, Head and Neck, Founder and Chief Consultant, ENT Specialist and Microsurgeon
Guru Care ENT super specialty hospitals. Okay. Moving forward, I also invite Dr. Rajni Vakkalanta Garu, Founder Director of CalPax, Citizens Action for Local Biodiversity Awareness and Conservation. Under the category of Social Service, she is a national awardee, Dr. Rajni Vakkalanta Garu, a protector of nature and nurturer of communities. She is a pioneering force in biodiversity conservation and also grassroots action. As the founder director of CalPax, her life's mission has been involved local communities in protecting endangered species. Hearty congratulations, ma'am. In the world of Telugu television, where stories shape minds and culture, Sri Nagapala D. Suresh Kumar Garu is a towering creative force as the president of Telugu Television Federation and recipient of Nandi Award. He has transformed entertainment into a tool for social good. Hearty congratulations, sir. Now I invite Uday Shankar Allam Garu, Assistant Professor and NSS Program Coordinator, Vikramasimhapuri University, Nellore. Under the category of Science and Technology cum Social Service, he is a national awardee, a rare individual who seamlessly fuses science research with grassroots transformation. Uday Shankar Allam Garu is a beacon of socially committed science. As an assistant professor and NSS coordinator at Vikramasimhapuri University, he received both NSS State Best Program Officer Award and Youngest Scientist Award. Congratulations, sir. Next, I invite Sri Battula Bapuji Garu, Chief Director of National Cooperative Development Corporation, NCDC, retired. Under the category of Portrait and Creative Painting, he is a national awardee. A master of visual storytelling, Sri Battula Bapuji Garu breathes life into history, culture and emotion through his remarkable paintings. As a Chief Director of NCDC retired and a recipient of Kala Ratna Award, he has dedicated his life to preservation and promotion of native art forms. He is an artistic maestro who keeps our cultural canvas alive. Congratulations, sir. I request everyone to please applaud all the awardees because it's truly commendable. Each one of them is truly impactful. Moving forward, I request Dr. Harshvardhan K. from Hero Motocorp Limited, Tirupati, a national level awardee under the category of Social Service, Dr. Harshvardhan K. Here we can witness he has, sir has drawn a portrait of Rambabu Garu and presented to him. So in live we can watch his artistic skills and how master he is at skilled artist. This is the time when an artist presents to an artist. Wow, it's a true combo. Wonderful to watch. Thank you so much, Andi. Sri Battula Bapuji Garu. Moving forward now, I would like to invite Dr. Harshvardhan Garu. Through dedicated outreach, they provide healthcare to 18,000 plus underserved individuals annually and actively renovate schools and hospitals. During the pandemic, they transformed CHC Satyamedu in a 50-bed COVID facility with the essential equipment and aid. So this truly exemplifies how industry can drive positive society transformation. Thank you, sir. Now I invite Dr. G.S. Preeti Reddy Garu, TV9 USA Creative Director, Masters in USA. She is a national awardee. It's an absolute honor to welcome to stage a trailblazer who is in global media and creative leadership. With a master's degree from United States and a bold vision for storytelling, she has
India's landscape. Congratulations. Now I invite Sri Pichkula Venkata Narayana Garu, who is a farmer under the category of Adarsha Raitu. He is a state awardee. సో ఒక రైతన్న యొక్క 10,000 భూమిలోకి వెళ్తేనే మనం తినడానికి మన 5,000 మన నోట్లోకి వెళ్తాయండి. సో ఇక్కడ మనం we have శ్రీ పిచ్చుకుల వెంకట నారాయణ గారు, who is under the category of Adarsha Raitu. He is a true champion of sustainable farming. Sir was born in Chinna Tadepalli, West Godavari district. He began farming in 1989. And his 15-acre land he has turned into a model farm. Hearty congratulations, sir. Next I invite Chandragiri Radha Kumari Garu, advocate, member of Child Welfare Committee, Krishna District, AP. Under the category of Justice, Law and Order, she is a state awardee. A tireless crusader for justice, especially for children and vulnerable communities, advocate of Chandragiri Radha Kumari Garu exemplifies legal activism with the heart. Let us honor this voice for courage and compassion with a stand. Everybody with a huge round of applause, please. Next I invite U. Suresh Kumar Garu, senior journalist in Enadu, under the category of journalism. Suresh Kumar Garu, we request your presence on the dais, Andy. Moving forward, now it's time to invite Neelima Chalasani Garu, the founder of Tiny Tots Preschool, Hyderabad. Under the category of education, she is a state awardee. A passionate educator who has spent over 25 plus years transforming preschool learning through play school activities, play-based methods. She has touched countless lives, not just in classrooms, but also volunteering at Eraganta Mental Health Care Center and supporting underprivileged children. We proudly honor Neelima Chalasani Garu, an educator with heart, vision and a lasting impact. Congratulations now. Next I request Dr. G.V. Sri Kirti Garu, vocalist, AHA Telugu, Indian Idol Season 3, secured second runner-up position from Hyderabad under the category of upcoming singer. We have seen her singing skills. Ganeshudu paada chaala chakkaga paadinanduku. Everybody let us give her a huge round of applause. She has a voice that resonates with soul and sincerity. G.V. Sri Kirti is already making her mark on the Telugu music landscape as the second runner-up of AHA Telugu Indian Idol. Congratulations. Next I invite Dilip Kumar Goli Garu, CEO of Missamma Handlooms. Dilip Kumar Garu, under the category of business, he is a state awardee. The visionary CEO of Missamma Handlooms has achieved phenomenal success, turning a humble investment of 5 lakhs into rupees 200 crore turnover within just 1 year. Under his leadership, the brand has rapidly expanded with 10 stores across Andhra Pradesh and Telangana. Hearty congratulations, sir. Next, I would like to invite Rajesh Garu, a silent achiever whose work speaks volumes. Rajesh has earned this honor of state awardee through his unwavering dedication to community empowerment, whether working with self-help groups, promoting education in undeserved areas, or leading health awareness camps. His efforts have impacted lives at the grassroots. With humility at his hallmark, he chooses service over spotlight. A true servant leader with heartfelt respect. Congratulations, sir. Next, I invite Dr. Singham Srinivas Rao Garu, Managing Director of Magnus Diagnostics, State Managing Committee Member of Indian Red Cross Society, President of Hyderabad Telangana Lions Club under the category of Healthcare. A pioneer
leader in diagnostics and a champion of accessible healthcare, Dr. Singham Srinivas Rao Garu has touched lives not just through medicine but through compassion. As the managing director of Magnus Diagnostics and also as the president of Hyderabad Telangana Lions Club, his contributions span both clinical excellence and community service. Congratulations, sir. Next, I would like to invite Dr. B. Venkata Subbareddy Garu, Assistant Professor and NSS Program Officer of Unit 4, Vikramasingapuri University from Nellore, under the category of Community Development, who is a state awardee. Empowering people, uplifting villages and shaping future leaders, Dr. P. Venkata Subbareddy Garu is a change maker from working from the grassroots up. I request all the awardees, award తీసుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా we request your presence అండి. Towards the end we have a group photo session. So అందరూ కూడా group photo session లో ఉండాలని కోరుకుంటున్నాము. Please don't miss out on that opportunity. And moving forward, I request Jilla Rajkumar Garu, BTech NIT Warangal and proprietor of JRK Travels self-driving cars under the category of Young Entrepreneur. He is a state awardee, a bold visionary and a disruptor in the travel sector. Jilla Rajkumar is turning dreams of self-driving mobility into reality. As the proprietor of JRK Travels, his innovative thinking and execution have earned him the Startup Innovation Award and recognition as an emerging leader in smart mobility solutions. Let's cheer it for this young trailblazer, everybody. Put your hands together with a huge round of applause. His journey has just begun, but also he is inspiring many. Now I invite B. Anil Kumar Garu, scientist from the Department of Microbiology, Government Medical College, Nalgonda. Under the category of Paramedical Education, B. Anil Kumar Garu. Okay. Now I would like to invite MDR Foundation, Hyderabad, under the category of Social Service. In a world where NGOs often struggle with reach and impact, MDR Foundation of Hyderabad has emerged as a beacon of effective, heartfelt service. Awarded the State Best NGO Award, the foundation is known for its heartfelt service. And it is also known for its consistent presence in the lives of those often forgotten, the homeless, the hungry and the displaced. Let us all together give a huge round of applause for MDR Foundation. Happy congratulations, sir. Now I would like to invite Kakara Suresh Kumar Garu, the founder president of Vriksha Foundation from Visakhapatnam, Andhra Pradesh, under the category of social service. He is a state awardee. A man of roots and responsibility, Kakara Suresh Kumar Garu has turned his love for nature into a community movement. As a founder president of Vriksha Foundation in Visakhapatnam, he led by planting trees, not just in soil but in the hearts of thousands of people. Let us all wish the mission grows stronger and stronger with every sapling. Congratulations, sir. Now I would like to invite Dr. Mallepudi Chinnababu Garu, Dr. Mallepudi Chinnababu Rao Garu, Veterinary Livestock Doctor, Rural Livestock Unit from Tirupatipuram, West Godavari District, Tadepalligudam, under the category of Veterinary Services and Animal Husbandry. It is a state awardee. Behind every healthy animal and empowered farmer in his district stands Dr. Mallepudi Chinnababu Rao Garu, a veterinary professional with a heart full of compassion as a veterinary livestock officer. Congratulations, sir. Now I invite Dr. Surendranath Garu, founder of Smara Dental Clinic and president of Oral Health Foundation, Hyderabad. Under the category of Excellence in Healthcare, he is a state awardee, bringing oral health to the forefront with dedication and empathy.
Dr. Surendranath is a dental surgeon who serves beyond the clinic walls. As the founder of Smara Dental Clinic and the president of Oral Health Foundation Hyderabad, he has been honored with the Nation Dental Care Award for his relentless services through our community outreach. Moving forward, now I would like to invite P. Dheeraj Seshu Garu, Klimbon Adventure Club Senior Organizer under the category of Adventure. A state level awardee, Dheeraj Seshu Garu. Okay. Moving forward, for many, adventure is just a hobby, but for Dheeraj Seshu Garu, it is a way to build character, courage and community. As a senior organization of Klimbon Adventure Club, he has made it its life's mission to introduce Community Icon Award. His work in rural education has transformed livelihoods, education and security for thousands. Thank you so much, sir. Congratulations. Next, I would like to invite Lion M. Aslam Garu, the correspondent of Apple School, president of Seed and Plant Society under the category of Education and Social Service. He is a state level awardee. As the correspondent of Apple School and president of Seed and Plant Society, he has received the State Eco Education Award for pioneering green education in Andhra Pradesh. His green school model includes tree plantations, composting, rainwater harvesting. Congratulations, sir. Next, I invite G. Vineet Babu Garu, the managing director at Eminent Apps, state level awardee. Some capture beauty, other capture moments, but Lion Pratap Kumar Garu captures humanity. As the founder of Pratap Images Digital Photography, he has received the Best Social Impact Photographer Award for turning his lens towards those who often go unseen. And Satyavolu Bhupatirao Garu has made his life's work. As Assistant Project Manager at Velugu DRDA Krishna District, he has received the Best Rural Development Officer Award for his tireless commitment to poverty alleviation and grassroots empowerment. His passion keeps alive in the form of expression that once narrated epics, now endangered by time. Congratulations. Now I would like to invite Sumukha Datta Tadepalli from Hyderabad under the category of Bhagavad Gita Slokas. A state level awardee. Wisdom knows no age, and Sumukha Datta Tadepalli proves that devotion and knowledge can shine brightly even in the youngest hearts. Based in Hyderabad, this gifted youth has been felicitated with the Youth Spiritual Orator Award for the remarkable recitations and deep understandings of Bhagavad Gita slokas. He is a torchbearer of sacred knowledge. Congratulations, Sumukha Datta. Now I would like to invite Dr. Shivabalaji Reddy Garu, the Joint Director of Health Department, for exceptional services in health, and also he is a state level awardee. నమస్తే అండి, వెల్కమ్ టు ప్రైమ్ 9. మనం ఇప్పుడు విశ్వగురు వరల్డ్ రికార్డ్స్ అవార్డ్స్ ప్రజెంటేషన్లో ఉన్నాము. సో గత 10 ఏళ్లుగా వీళ్ళు ఎన్నో రంగాల్లో వాళ్ళ విశేష కృషి చేసినటువంటి చాలామందికి అవార్డ్స్ ఇస్తూ ఉంటారు. సో గుర్తించి ఇవ్వడం నిజంగా ఆనందంగా ఉంది, అలాగే ఒక ఎంకరేజ్మెంట్ కూడా ఇది. సో ఇప్పుడైతే చాలామంది అవార్డ్స్ తీసుకున్నారు. మనతో పాటు ప్రస్తుతం ఉదయ్ గారు ఉన్నారు. రైట్, ముందు ఉదయ్ గారి ఫీలింగ్స్ ఎలా ఉన్నాయి, అంటే అవార్డు తీసుకున్నారు, సో ఆయన హ్యాపీనెస్ని మనం ఒకసారి మనతో షేర్ చేసుకోమని అడుగుదాము. నమస్తే అండి ఉదయ్ గారు. నమస్తే అండి, నా పేరు డాక్టర్ ఉదయ్ అండి. సో నేను విక్రమ్సింహపురం యూనివర్సిటీలో అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్గా చేస్తున్నాను. సో ఈరోజు విశ్వగురు వరల్డ్ రికార్డ్స్లో భాగంగా నేషనల్ అవార్డు కింద నాకు ఈ అవార్డు ఇవ్వటం జరిగింది. సో ఇందుకు ముందుగా విశ్వగురు వరల్డ్ రికార్డ్స్ వారికి, అలాగే మరి ముఖ్యంగా సత్యవోలు రాంబాబు గారికి ప్రత్యేకమైన కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. దేనికంటే ఇది ఒక మంచి అవకాశం మట్టిలో మాణిక్యాన్ని వెలికి తీయటానికి. అలాగనే ఇలాంటి చిన్న గుర్తింపు ఎంతో ప్రోత్సాహాన్ని ఇస్తుంది. భవిష్యత్తులో మరిన్ని కార్యక్రమాలు ఉత్సాహంగా అనేక మందికి ప్రోత్సాహంగా ఉండేటట్లు చేయడానికి మంచి అవకాశము. సో భవిష్యత్తులో ఇలాంటి కార్యక్రమాలు మరిన్ని చేపట్టాలని, మరింత మందికి గుర్తింపునిచ్చి ఈ దేశ పురోగతిలో అందరినీ భాగస్వాములు చేయాలని
కోరుకుంటున్నాను. ఓకే అండి, మరొక అవార్డీ లీలా ప్రసాద్ గారు మనతో ఉన్నారు. ఆయన అడిగి ఆయన ఫీలింగ్స్ ఏంటో తెలుసుకుందాం. నమస్తే అండి లీలా ప్రసాద్ గారు, ముందుగా కంగ్రాచులేషన్స్ టు యూ. ఓకే, సో మీకు ఏ కేటగిరీలో అవార్డు ఇచ్చారో, ఎలా ఉంది? ఫస్ట్ సోషల్ సర్వీస్ అండి, చాలా ఆనందంగా ఉందండి. ఇది గేమ్ చేంజర్ 2025 అవార్డులో సోషల్ సర్వీస్ కింద అవార్డు ఎంపిక అవడం నాకు చాలా ఆనందకరంగా ఉంది. ఇది నేను గత 14 సంవత్సరాలుగా నేను చేస్తున్నటువంటి సోషల్ సర్వీస్కి ఇది ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపుగా నేను భావిస్తున్నాను. ఈ 14 సంవత్సరాలలో నేను చేసినటువంటి సర్వీసు మెగా హెల్త్ క్యాంపులు కానీ, విద్యా వైద్యం కానీ, మహిళా సాధికారత కోసం నేను పాటుపడుతున్న సందర్భంగా నాకు సహాయ సహకారాలు అందించినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, ఈ గుర్తింపు ఇచ్చినటువంటి రాంబాబు గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. రైట్ అండి, థ్యాంక్ యూ అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ టు యూ. రైట్ అండి, ప్రస్తుతం మనతో పాటు మరొక అవార్డీ డాక్టర్ వాగ్రే గారు ఉన్నారు. ఆయనతో మాట్లాడదాం. నమస్తే వాగ్రే గారు, కంగ్రాచులేషన్స్ టు యూ అండ్ ఫర్ ద అవార్డ్. సో నమస్తే మేడం. సో చెప్పండి, మీ ఫీలింగ్స్ ఎలా ఉంది? అవార్డు ఏ కేటగిరీలో తీసుకున్నారు, మీ ఫీలింగ్స్ ఏంటి? Madam, I am Dr. Pradyut Wagre, basically pulmonologist, lung specialist. My name is recommended by Madhuri Madam. I am thankful to her and thankful to Ram Babuji for actually recognizing so many unsung heroes. It really gives me a very great feeling of joy and satisfaction that so many people's work is being recognized by Ram Babuji and his Vishwaguru organization. I wish him all the best in the future. And he should progress now that he has gone to international level. It's a wonderful thing. Thank you so much. ఓకే అండి, మనతో పాటు మరొక అవార్డు ఉన్నారు. ఆయన ఇన్స్పైరింగ్ అవార్డు అని చెప్పొచ్చు. సో ప్రస్తుతం ఆయనతో మాట్లాడదాం. రాజ్ కుమార్ గారు ఉన్నారు. సో మాట్లాడదామండి. ముందుగా రాజ్ కుమార్ గారు, కంగ్రాచులేషన్స్ టు యూ ఫర్ ద అవార్డ్ అండి. ఒక చెప్పండి, మీకు ఏ కేటగిరీలో అవార్డు ఇచ్చారు? యంగ్ ఎంటర్ప్రెనర్గా వచ్చింది, జేఆర్కే ట్రావెల్స్ ప్రొపరేటర్. ఓకే, సూపర్ అండి. అంటే లైక్ అడగొచ్చు బట్ మీ 2 హ్యాండ్స్ని మీరు ఈ మధ్య కాలంలో అంటే లైక్ స్టడీస్ అప్పుడు కోల్పోయారంట కదా? 4th ఇయర్లో నాకు కరెంట్ షాక్ కొట్టి 2 hands పోయినాయండి. 2010లో, అంటే నాకు 10 years ఉన్నప్పుడు. 15 years అవుతుంది ఇప్పుడు. ఓకే, సో అయినా కూడా మీరు స్టిల్ అది చాలామంది మనం ఏదైనా ఒక వైకల్యం ఉంటేనే దానికి 100 సాకులు చెప్పేసి ఏది ముందుకెళ్ళడానికి అదొక సాకుగా చూపిస్తాం. బట్ స్టిల్ ఆయన 2 handsని కోల్పోయినప్పటికీ కూడా యంగ్ ఎంటర్ప్రినర్గా ఇప్పుడు అవార్డు తీసుకున్నారు. సో అంటే ఏమంటారు, మనం ఒక ఇన్స్పిరేషన్ పర్సనాలిటీ అని చెప్పొచ్చు, మనం స్ఫూర్తి తీసుకోవచ్చు ఈయన దగ్గర నుంచి. రైట్ అండి, సూపర్. చెప్పండి, ఎలా ఉంది మీ ఫీలింగ్ ఇప్పుడు ఈ రికార్డ్ తీసుకున్నారు కదా? ఇప్పుడు చాలా ఇదొక నాకు అచీవ్మెంట్లో ఉంది. థ్యాంక్ యూ. ఓకే అండి, యా. తను మా మదరు. ఓకే, హాయ్ అండి, నమస్తే. చెప్పండి, మీ బాబు ఇప్పుడు అవార్డు తీసుకున్నారు, కనిపిస్తుంది మీ కళ్ళల్లో ఆ హ్యాపీనెస్ అనేది. సో ఎలా ఉంది మీ ఫీలింగ్? చాలా హ్యాపీగా ఉందండి. మేమైతే ఊహించుకోలేదు అన్నట్టు ఇలా, అంటే చదువు వల్ల కూడా ఇలా ఇబ్బంది అవుతుందో అనుకున్నాం, కానీ తన కృషితోటి చదువుకొని ఇప్పుడు ఈ అవార్డు తీసుకున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. మీరు ఎన్నో మెయిన్ కారణం రామకృష్ణ. అవునండి, మీ తల్లి ప్రేమ కావచ్చు, మీరు ఎంకరేజ్మెంట్ కావచ్చు, అది మాకు ఆయనకి దక్కింది. ఇప్పుడు ఇంకా కూడా ఇలాంటివి ఎన్నో అందుకుంటారు. చాలా హ్యాపీగా ఉందండి. మమ్మల్ని ఇలా నించోబెట్టినందుకైతే ఒక సార్ ఉన్నాడు, తను పేరు రాజ్ కుమార్ గారు. మీరు ఎంతో మందికి ఇన్స్పిరేషన్ రాజ్ కుమార్ గారు. ఓకే, ఆనంద బాష్పాలు అనుకోవచ్చా మేము? ఓకే అండి, సో డెఫినెట్లీ ఎంతో మందికి ఇన్స్పిరేషన్. మిమ్మల్ని చూసి చాలా మంది ఎంటర్ప్రినర్ అవ్వాలనుకుంటారు. ఇలాగ అంటే మన వైకల్యాన్ని ఏది అడ్డం లేకుండా అంటే దాన్ని సాగ్గా చూపించొద్దని చెప్పి మిమ్మల్ని చూస్తే తెలుస్తుంది. అండ్ రైట్ అండి, ఆల్ ది బెస్ట్. మాకు కూడా చాలా ప్రౌడ్గా ఉంది. ఆల్ ది బెస్ట్ టు యూ టు అచీవ్ మోర్ అండి. థ్యాంక్ యూ అండి. మనతో పాటు మరో అవార్డు కూడా ఉన్నారు, డాక్టర్ వెంకట సుబ్బారెడ్డి గారు. ప్రస్తుతం ఆయనతో మాట్లాడదాం. హలో అండి, వెంకట సుబ్బారెడ్డి గారు, ముందుగా కంగ్రాచులేషన్స్ టు యూ అండి. చెప్పండి, ఏ కేటగిరీలో మీకు అవార్డు వచ్చింది, ఎలా ఉంది మీ ఫీలింగ్? చాలా సంతోషంగా ఉందండి. నాకు యాక్చువల్లీ కమ్యూనిటీ డెవలప్మెంట్ కేటగిరీలో వచ్చింది. యాక్చువల్లీ నేను అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసరు. మాకు అకాడమిక్గా మాకు ఫీల్డ్ వర్క్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో అలాంగ్ విత్ అవర్ స్టూడెంట్స్ మేము చాలా రిమోట్ విలేజెస్లోకి వెళ్ళి పబ్లిక్ను అవేర్ చేయడం, హెల్త్ అండ్ న్యూట్రిషన్, లైవ్లీహుడ్ రిలేటెడ్ యాక్టివిటీస్ చేస్తూ ఉంటాం. నిజంగా చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఎందుకంటే ఈరోజు సొసైటీలో మనం ఏదన్నా చేస్తూ ఉంటే డిస్కరేజ్మెంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో కానీ మనం చేస్తున్నప్పుడు ఎక్కడో కొంత మనం చేసే పని ఆపేద్దామా, డిస్కరేజ్మెంట్ ఉంది కదా అనేటువంటి ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది. కానీ ఇట్లా కొంచెం స్టాండర్డ్గా ఉన్నటువంటి ఆర్గనైజేషన్స్ మాలాంటి వాళ్ళని గుర్తించినప్పుడు, ఇట్లా అవార్డ్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఇవన్నీ వెళ్ళిపోయి ఇంకా మళ్ళీ ముందుకెళ్ళి పనిచేయాలనేటువంటిది అనేది అనిపిస్తుంది. సో దట్ రియల్లీ వెరీ హ్యాపీ. మీరు ఇంకా ఇలాంటి అవార్డ్స్ అన్నీ అందుకోవాలి, ఇంకా మంచి పనులు చేయాలని అయితే నిజంగా కోరుకుంటాం. ఆల్ ది బెస్ట్ యూ అండి.
సో వ్యవసాయం అనేది మన భారతీయ సాంప్రదాయంలో ఎప్పటి నుంచో ఉంది. సో ఒక రైతు అంటే మనకి ఒక గొప్ప గర్వంగా ఉంటుంది రైతు బిడ్డనని చెప్పుకోవడానికి. సో అలాంటి రైతు కూడా ఈరోజు అవార్డు అందుకున్నారు. ఆయన ఆదర్శ రైతుగా వెంకటనారాయణ గారు అవార్డు అందుకున్నారు. సో ముందు ఆయనతో మాట్లాడదాం మనం. నమస్తే అండి వెంకటనారాయణ గారు, ముందుగా మీకు కంగ్రాచులేషన్స్. ఈ రైతుగా ఆదర్శ రైతుగా తీసుకున్నారు చూసారా, సో అక్కడే మనకి మీ లుక్ చూస్తేనే మాకు తెలిసిపోతుంది ఒక ఆదర్శ రైతు అంటే ఎలా ఉండాలి అనేసి. సో చెప్పండి మీ ఫీలింగ్స్ ఎలా ఉంది? చాలా ఆనందంగా ఉందండి. అంటే ఏ కేటగిరీ సార్? రైతుగా ఓకే, అంటే ఎలా ఇచ్చారు, మీరు ఏం చేస్తూ ఉంటారు? ఆర్గానిక్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, సో ఎన్ని ఇయర్స్గా చేస్తూ ఉన్నారు? 2012 నుంచి 12 నుంచి చేస్తున్నారు. ఓకే అండి, సో అంతా ఓకేనా? ఇంకా కంటిన్యూ చేస్తారా? ఓకే, ఏమేమి చేయాలనుకుంటున్నారు? మొత్తం అన్ని పంటల మీద చేస్తున్నాను. అన్ని పంటల మీద చేస్తున్నాను. అన్ని పంటల మీద చేస్తున్నారు. ఆర్గానిక్ ఇప్పుడు అవసరం కాబట్టి. ఓకే అండి, రైట్ అండి. ఇంకా మీరు ఇలాగే ఎన్నో అవార్డ్స్ అందుకోవాలి, ఇంకా ఆదర్శ రైతునే కాదు, మన సమాజంలో అందరూ రైతుని ఎలా మిస్ అవుతున్నారో అవన్నీ ఏం మిస్ కాకుండా ఇవన్నీ చేయాలని అయితే కోరుకుంటున్నామండి. ఆల్ ది బెస్ట్ టు యూ అండి. థ్యాంక్ యూ అండి. ఓకే, రైట్, చూసారు కదా అంటే ఆదర్శ రైతు. మనం ఇప్పుడు కాలంలో అందరూ రైతులు అని చెప్పాలి అంటే కొంచెం వెనక ముందు ఆలోచిస్తున్నారు. బట్ ఆయన ఆర్గానిక్, అంటే ఇప్పుడు కెమికల్స్ ఎక్కువ ఉంటున్నాయి కాబట్టి ఆర్గానిక్ ఫామ్లో ఆయన సాగు చేస్తూ అవార్డు కూడా అందుకున్నారు. సో ఆయన ఆదర్శ రైతు. ఎంతోమంది రైతులకు ఆయన ఆదర్శంగా ఉండాలి. ఇంకా ఇలాగే మంచి ఆర్గానిక్ పంటలు అవన్నీ వేసి మనందరికీ హెల్త్ బాగుండేలా చేయాలని చెప్పి అయితే కోరుకుందాము. రైట్ అండి, థ్యాంక్ యూ. రైట్ అండి, విశ్వగురు వరల్డ్ రికార్డ్స్లో మనతో పాటు ఒక సింగర్ ఉన్నారు. మనందరికీ తెలిసిన సింగరే, సూపర్ సింగర్లో పాడారు, అలాగే ఆహాలో కూడా పాడారు. సో తను శ్రీకీర్తి ఉన్నారు, తనతో మాట్లాడదాం. ముందు హాయ్ శ్రీకీర్తి, ముందుగా కంగ్రాచులేషన్స్ టు యూ అవార్డు గెలుచుకున్నందుకు. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, చెప్పండి ఎలా ఉంది, ఫీల్ ఎలా ఉంది? చాలా హ్యాపీగా ఉంది. బేసికలీ ఐఎమ్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ టు విశ్వగురు వరల్డ్ రికార్డ్స్ రాంబాబు అంకుల్ అండ్ ఆల్సో ఆల్ ది డిగ్నిటరీస్. ఇంతమంది ముందు అన్ని ఫీల్డ్స్లోంచి వచ్చి వాళ్ళందరూ వాళ్ళ ఓన్ ఫీల్డ్స్లో వాళ్ళు ఎదుగుతూ ఉంటే వాళ్ళ ముందు నేను అవార్డు తీసుకోవడం అనేది నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. అండ్ ఇంకా మీరు ఎలాగ ఇండియన్ ఐడల్ అలాంటివన్నీ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇంకా వాటన్నిటిలో వెళ్ళి మన తెలుగు వాళ్ళ పరువుని, మన తెలుగు వాళ్ళ ఏంటి ఇది మన సత్తా అని చెప్పొచ్చు. సో అలాంటివన్నీ ఇంకా అందరికీ తెలిసేలా చేయాలని అయితే మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం. కంగ్రాచులేషన్స్. ఏంటి నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏంటి? నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి అంటే ప్రస్తుతం పాడుతూ ఉన్నాను. సో ఐ లెట్ యు నో ఆన్ మై సోషల్ మీడియా హ్యాండిల్. రైట్, శ్రీకీర్తి, ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ టు యూ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ బ్రైట్ ఫ్యూచర్. రైట్ అండి, మనతో పాటు మరో అవార్డు కూడా ఉన్నారు, శ్రీ ప్రకాష్ గారు. ఆయనతో మాట్లాడదాం. ముందుగా కంగ్రాచులేషన్స్ అండి శ్రీ ప్రకాష్. ఓకే, మీకు ఏ కేటగిరీలో వచ్చింది డీటెయిల్స్ చెప్తారా అండ్ మీ ఫీలింగ్స్ ఏంటి? ఓకే, నేను డాక్టర్ శ్రీ ప్రకాష్ విన్నకోటం, మైక్రోకేర్ ఈఎన్టీ హాస్పిటల్ ఈఎన్టీ సర్జన్. విశ్వగురు వరల్డ్ రికార్డ్స్ తరపు నుంచి 10 ఇయర్స్ సందర్భంగా వచ్చిన ఈ అవార్డు ఈఎన్టీ మెడికల్ ఎక్సలెన్సీ కింద వచ్చింది. అంటే ఈఎన్టీలో చెవి, ముక్కు, గొంతుకు సంబంధించిన అన్ని సమస్యలను కూడా తక్కువ కాస్ట్తో ట్రీట్మెంట్ చేయడము, అలాగే ఒక ఈఎన్టీ ఫీల్డ్ని ఇదివరకు ఒక 10-20 ఇయర్స్ బ్యాక్ చాలా మెడికల్ కాలేజీలో కూడా చాలా తక్కువగా చూసేవారు అనమాట. కానీ ఇప్పుడు ఈఎన్టీ ఫీల్డ్ని చాలా ఎక్స్టెన్సివ్గా ఎక్స్పాన్సివ్ గ్రోత్ ఉంది. ఇప్పుడు ముక్కు నుంచి చెవికి అలాగే బ్రెయిన్ వరకు గొంతు లోపల ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్స్ అన్నిటిని కూడా ఎక్కడ ప్రాబ్లం ఉన్నా సరి చేసే టెక్నాలజీ ఉంది, సర్జికల్ స్కిల్స్ ఉన్నాయి, ఇప్పుడు సర్జరీస్ డెవలప్ అయినాయి. అవన్నీ కూడా మైక్రోకేర్ ఈఎన్టీ హాస్పిటల్లో చేస్తుండడం జరిగింది. ఫర్ ది లాస్ట్ 25 ఇయర్స్ నుంచి చేస్తున్నాం అనమాట. అలాగే చాలామందికి పూర్ పీపుల్ ఉంటారు, కొంతమంది వాళ్ళకి సర్జరీస్ చేయించుకోవాలంటే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో కూడా కొన్ని సర్జరీస్ చేయరు, వాళ్ళకి అంత ఫెసిలిటీస్ ఉండవు. అలాగే ప్రైవేట్లో ఏమో ఖర్చు పెట్టుకోలేని పరిస్థితి ఉంటుంది. వాళ్ళకి చాలామంది పూర్ పేషెంట్స్కి ఫ్రీగా ఆపరేషన్స్ చేయడం కూడా జరిగిందనమాట. ఈ మెడికల్ టెక్నాలజీని అలాగే ఈఎన్టీ సర్జికల్ ఫీల్డ్ని ఒక లెవెల్ వరకు తీసుకుని వెళ్తూ, అంటే చెవికి సంబంధించిన హియరింగ్ మైక్రో సర్జరీస్ అయినా, లేకపోతే ముక్కుకు సంబంధించిన సైనస్ సర్జరీస్, స్కల్ బేస్ సర్జరీస్, అలాగే స్నోరింగ్ సర్జరీస్, వాయిస్ సర్జరీస్, ఇవన్నీ ఎక్స్టెన్సివ్గా చేస్తూ కొంతమందికి ఫ్రీ సర్జరీస్ కూడా చేస్తుండడం వల్ల ఈ అవార్డు ఇవ్వడం జరిగింది. రైట్ అండి, మీరు ఇంకా వైద్య రంగంలో ఎంతో సేవ చేయాలని కోరుకుంటున్నాం, అలాగే ఇన్ని అవార్డ్స్ అందుకోవాలని కోరుకుంటున్నాం. ఆల్ ది బెస్ట్ టు యూ అండి. కళాకారులకి కళ అనేది వాళ్ళ జీవితం అని చెప్పొచ్చు. ఎంతోమంది ఆ కళకి గుర్తింపు కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. కనీసం వాళ్ళ కళని కొంతమంది గుర్తిస్తే బాగుండు, అంటే మేము కూడా కళాకారులు అని గుర్తిస్తే బాగుండు అని ఎంతోమంది ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. బట్ చాలామంది మన కంట్లో, అంటే మన కంటికి కనపడకుండానే వాళ్ళ కళ కనుమరుగు అయిపోతూ ఉంటుంది, వాళ్ళతో పాటు అయిపోతూ ఉంటుంది. సో అలా
అవ్వకూడదు, అంటే కళాకారుల గుర్తింపు ఉండాలి, అప్పుడే ఇంకా ఎక్కువ మంది కళాకారులు కూడా ముందుకు వస్తారు. సో కళని బతికిద్దామనే ఒకే ఒక్క ఆశయంతో విశ్వగురు సంస్థని స్థాపించారనమాట మన ఆయనవోలు రాంబాబు గారు. సో ఆయన CEO కరెక్టే కదా, సత్యవోలు, సారీ అండి. సో అక్కడి వరకు ఓకేనా, కట్ చేద్దామా? సో అలా కళాకారులు వాళ్ళ కళని అంతమైపోకూడదు, ఎంతోమంది కళాకారులు ఇంకా వీళ్ళందరినీ చూసి ముందుకు రావాలి అంటూ ఒక సంస్థని స్థాపించారు, విశ్వగురు అనే సంస్థని. ఫౌండర్ అండ్ CEO సత్యవోలు రాంబాబు గారు. సో ఆయన కూడా స్వతహాగా ఒక కళాకారుడు. సో అలాంటి కళాకారులు ఎంతోమందికి చేయూతను అందించాలి, అలాగే అవార్డ్స్తో వాళ్ళని సత్కరించాలి అంటూ ఒక గొప్ప ఉద్దేశంతో 10 సంవత్సరాలుగా ఆయన ఎంతోమందికి వరల్డ్ రికార్డ్స్ అవార్డ్స్ ఇస్తూ ఉన్నారు. సో ఈ రోజు కూడా 10th యానివర్సరీ అనమాట. 10 yearsగా ఆయన ఇలాంటి అవార్డ్స్ అని ప్రజెంట్ చేస్తున్నారు. సో ముందుగా రాంబాబు గారితో మాట్లాడి అసలు ముందు ఆయన ఈ కార్యక్రమం స్టార్ట్ చేయడానికి అసలు మోటో ఏంటి, ఎందుకు స్టార్ట్ చేశారు, సో ఆయన గురించి పూర్తిగా తెలుసుకుందామండి. ఓకే, నమస్తే అండి రాంబాబు గారు. నమస్తే. చెప్పండి సార్, అసలు మీకు ఈ వరల్డ్ అవార్డ్స్ రికార్డ్స్ సంబంధించిన అవార్డ్స్ ఇవ్వాలని ఎందుకు అనిపించింది, అసలు ఎందుకు స్టార్ట్ చేశారు ఫస్ట్? బేసికల్గా నేను ఒక చిత్రకారుని అండి. అందులో అంటే నాది స్పెషలైజేషన్ వచ్చి అంటే ప్రపంచంలో మొట్టమొదటి నాసికా చిత్రకారుని. అవునండి, ముక్కుతో చేయడం అనేది. అవును. సో ఆ ప్రక్రియలు అంటే ఒక 25 years బ్యాక్ ఒక రికార్డుగా అప్లై చేసడం వల్ల గిన్నీస్ లాంటి రికార్డుగా అప్లై చేసాము. మరి ఇలాంటిది ఎక్కడా లేదు, కొత్తగా కేటగిరీలో యాడ్ చేయాలని చెప్పి టైము 1 year 2 years 3 years కూడా అదే మాట అంటున్నారు. లేదంటే ఏదైనా ఉన్నట్లు బ్రేక్ చేయమంటున్నారు. ఆ ప్రక్రియ ఇలాంటివి చేసుకుంటే ఏదైనా అచీవ్ చేయాలని చాలా హార్డ్ వర్క్ చేయాలి ఎవరైనా సరే. దానికి సరైన సమయంలో సరైన ఎంకరేజ్మెంట్ ఏదైనా అచీవ్ చేయొచ్చు. ఆ ప్రక్రియలో చాలా హార్డ్ వర్క్ చేసామని. అసలు ఏంటి వాటితో లీగాలిటీ ఏంటి, ఎందుకు ఇస్తున్నారు, ఎలా ఇస్తున్నారు, ఇలా నాలా కష్టపడి చాలామంది ఉన్నారు. వాళ్ళకి చాలా గుర్తింపు అవసరం. ప్రపంచవ్యాప్తం చూసుకుని ఇప్పుడు ప్రజెంట్ చూసుకుంటే 802 కోట్ల వరకు జనాభా ఉన్నారు. ఇంత ఎక్కువ జనాభాలు అంటే ఎవరికైనా చిన్న అప్రిషియేషన్, గొప్ప గొప్ప ప్రైజ్లు రావడానికి అవకాశం ఉంటుందని అని చెప్పి అప్పుడు చాలా కాలం దాని మీద రీసెర్చ్ చేసి లీగల్గా ఉండాలి, ఎథికల్గా ఉండాలి, నా మెయిన్ యాక్సెప్ట్. ఆ ప్రక్రియ 2015 July 21st నేను ఒక లిమిటెడ్ కంపెనీగా స్టార్ట్ చేస్తాను, విశ్వగురు వరల్డ్ రికార్డ్స్. స్టార్ట్ చేసి చాలామందిని ఇప్పటివరకు కరోనా టైంలో సర్వీస్ చేసిన వాళ్ళు అవార్డ్స్తో ఎంకరేజ్ చేశాను. ఎక్స్ట్రాడనరీ టాలెంట్ ఉన్న వాళ్ళే రికార్డ్స్గా ఎంకరేజ్ చేసాము. ఇప్పటివరకు ఒక 65 రికార్డ్స్ ఇచ్చి ఉంటాము 10 ఏళ్లలో. అంటే కొద్దిగా క్వాలిటీ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం ఎంకరేజ్ చేస్తున్నానండి. అందువల్లంటే అలా అని చెప్పి ప్రతిభ గల వాళ్ళు అంటే చాలామంది ఉన్నారు, కంటే వాళ్ళకి రికార్డు తెలిసిపోయినప్పుడు అంటే వాళ్ళని కూడా నిరుత్సాహపరచడం చాలా బాధ అనిపించింది. అందువల్ల అంటే ఈ అవార్డ్స్ ద్వారా చాలామంది ప్రతిభావంతులు కూడా అంటే ఇప్పుడు 10 సంవత్సరాలు 5,000 పైన అవార్డ్స్ ద్వారా ఎంకరేజ్ చేయడం జరిగింది. 5,000 మంది పైన ఇచ్చి ఉంటాం. కరోనా టైంలో బాగా అసలు హ్యూమానిటీ అంటే ఆ టైంలో తెలిసింది. చాలామంది ఫీల్డ్కి వెళ్ళి సర్వీసులు చాలా ఉన్నారు. ఆ ప్రక్రియలో కామన్ మ్యాన్ నుంచి ప్రముఖుల వరకు లైక్ డాక్టర్లు కావచ్చు, లేదా జిల్లా కలెక్టర్లు కావచ్చు, మంత్రులు కావచ్చు, సెంట్రల్ మినిస్టర్లు కావచ్చు, పోలీస్ శాఖ వారు కావచ్చు, అన్నీ సంఘటితంగా చేసి చాలా బాగా చేశారు. అలా చేసి ఎక్స్ట్రా చేసిన వాళ్ళు గుర్తించి కామన్ మ్యాన్ స్థాయి నుంచి కలెక్టర్లు, జిల్లా కలెక్టర్లు, నెక్స్ట్ మినిస్టర్లు, సెంట్రల్ మినిస్టర్ కూడా మాకు అవార్డుని ఇవ్వడం జరిగిందండి. ఎంకరేజ్ చేస్తాను. అంటే మీరు చేస్తున్న సేవకి అఫ్కోర్స్ ఇందాక చెప్పినట్టు కళని బతికించాలి అనే ఒకే ఒక తాపత్రయంతో మీరు ఏదైతే మిస్ అయ్యారో అది పక్క వాళ్ళు ఎవరికి మిస్ కాకుండా ఆ కళాకారులకి అది ఆ గొప్పతనం తెలియాలి అని చెప్పేసి చేశారు సార్. నిజంగా అబ్సల్యూట్లీ వండర్ అండి. అండ్ అలాగే మీరు ఇలాగే ఇంకా ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేయాలి, ఎన్నో ఇయర్స్ బై ఇయర్స్ ఇలాంటి అవార్డ్స్ ఇచ్చుకుంటూ పోవాలని అయితే మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటాం. ఆల్ ది బెస్ట్ అండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. మీరు ఇంకా సక్సెస్ అవ్వాలి. రాంబాబు గారు అంటే అఫ్కోర్స్ ఇప్పటికే కళాకారుడిగా గుర్తింపు ఉంది, అవార్డు ఇస్తున్నారు అని తెలుసు, బట్ ఇంకా చాలా మందికి వరల్డ్ వైజ్ గా మీరు గుర్తింపు తెచ్చుకోవాలంటే కోరుకుంటున్నాను. రీసెంట్గా అంటే ఇక నాట్ ఓన్లీ ఇండియా, ఇప్పుడు 5-6 కంట్రీస్ నుంచి నామినేషన్ వస్తున్నాయండి మాకు వరల్డ్ రికార్డ్కి. రీసెంట్గా అమెరికాకి చెందిన జాన్ పాల్ అని చెప్పి హీజ్ ఏ రైటర్, డైరెక్టర్ అండ్ యాక్టర్. అతను చేసిన మూవీకి ఒక 1200 ఫిల్మ్ అవార్డ్స్ వచ్చాయండి. ఆ కేటగిరీలో మనకు రికార్డ్గా అప్లై చేసుకున్నారు. దాన్ని మా రీసెర్చ్ చేయమంతా రీసెర్చ్ చేసి అది ఎలిజిబుల్ ఉందని చెప్పంటే రీసెంట్గా ఇవ్వడం జరిగిందండి వారికి అమెరికా. సూపర్. అంటే ఇంకా ఇప్పటి నుంచి ఇంటర్నేషనల్ వైడ్గా కూడా అవార్డ్స్ వెళ్తాయి అనమాట. నిజంగా సూపర్. అంటే నిజంగా ఇందాక చెప్పినట్టు ఒక కళని బతికించాలి, ఆ కళాకారుడికే ఆ గొప్పతనం తెలుసు కాబట్టి ఆయన అందుకోలేక ఆయన మిస్ అయిన ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా వేరే వాళ్ళకి ఉండకూడదు. ఎంతోమంది ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ కూడా కళ అనేది అలా మనం వారసత్వ సంపదగా ఇవ్వాలనే ఒకే ఒక ఉద్దేశంతో ఆయన కళాకారుని ప్రోత్సహిస్తూ అందులో గుర్తింపు వాళ్ళకి ఎవరికైతే మంచి నైపుణ్యం ఉందో వాళ్ళని గుర్తిస్తూ వస్తున్నారు. నిజంగా హ్యాట్స్ ఆఫ్ అని చెప్పాలి. సో నిజంగా అంగరంగ వైభవంగా ఈ అవార్డ్స్ ఫంక్షన్ కూడా జరిగింది. అందరూ చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు. తీసుకున్న వాళ్ళందరితో మనం మాట్లాడడం చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు. కంగ్రాచ్యులేషన్స్ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ టు యూ రాంబాబు గారు. థ్యాంక్ యూ అండి.
ఓకే అండి, మనతో పాటు విశ్వగురు డైరెక్టర్ అయినటువంటి సత్యవోలు పూజిత గారు ఉన్నారు. ఆవిడతో కూడా మాట్లాడదాం, ఆవిడ ఫీలింగ్స్ తెలుసుకుందాం. నమస్తే అండి పూజిత గారు, కంగ్రాచులేషన్స్ ముందుగా మీకు ఇంత గొప్పగా 10th యానివర్సరీ జరిగింది. సో ఎలా ఉంది ఫీలింగ్? ఎలా? చాలా హ్యాపీగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఈ 10 yearsలో సో మెనీ స్ట్రగుల్స్ ఉన్నాయి. మాకు వచ్చిన టీం కూడా అలాగే ఉన్నారు. మా లోలో మాకు సపోర్ట్ ఉన్నారు. ప్రతి విషయంలోనూ వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడం కానీ, చాలామంది జెన్యున్ పర్సన్స్ ఉన్నారు మాకు హెల్ప్ చేయడంలో కూడా. సో దానివల్ల మేము ఇంతవరకు రాగలిగాము. ఇటువంటి పెద్దవాళ్ళందరూ మాకు సపోర్ట్ ఇస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఓకే అండి, ఎంతమంది వచ్చారు అవార్డు ఇవ్వడానికి కూడా? మన చీఫ్ జస్టిస్ గారు కూడా, ఆయన కూడా రావడం జరిగింది, హైకోర్టు జస్టిస్ గారు. సో ఎలా ఉన్నాయి వాళ్ళు? ఏమన్నారు అంటే జస్టిస్ గారు ఏమన్నారు, ఇంకా వచ్చిన గెస్ట్ అందరూ ఏమన్నారు? ఈ జస్టిస్ గారు కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారండి, చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు. మెయిన్ ఏంటంటే ఈయన నోస్ పెయింటింగ్ కదా, సో దాని గురించి చాలా అప్రిషియేట్గా చేశారు. దట్స్ అంటే ఆయన చేసిన ఆ స్ట్రగుల్ వల్లే ఇక్కడ వరకు వచ్చి రాగలిగారు. సో దాని మీద ఇంకా ముందుకెళ్ళాలని నిజంగా అండి. సో ఈ విశ్వగురు ఫౌండేషన్ ద్వారా ఇంకా ఎంతోమందికి మీరు అవార్డ్స్ ఇవ్వాలి, ఇంకా ముందుకెళ్ళాలి. ఇంటర్నేషనల్ వరల్డ్లో ఇందాక చెప్పుకున్నట్లు, సో ఇంటర్నేషనల్ వరల్డ్లో కూడా విశ్వగురు అంటే అందరికీ తెలిసేలా ఉండాలి. ప్రతి ఒక్కళ్ళు అవార్డ్స్ అందుకోవాలని అయితే నిజంగా కోరుకుంటున్నాం. ఆల్ ది బెస్ట్ టు యూ అండి. రైట్ అండి. సో ఇది విశ్వగురులో చాలామంది అవార్డ్స్ అందుకున్నారు, 10th yearగా అందుకుంటూనే ఉన్నారు. ఇంకా ఎన్నో ఇయర్స్ ఇలాంటి అవార్డ్స్ ఎంతోమందికి ఇవ్వాలని అయితే కోరుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో ఇక్కడ ప్రస్తుతం మనతో పాటు రెడ్ క్రాస్ చైర్మన్ భీమ్ రెడ్డి గారు ఉన్నారండి, ఆయనతో కూడా మాట్లాడదాం. నమస్తే సార్. సో ఈ అవార్డ్స్కి రావడం మీకు ఎలా అనిపించింది? సో మీ ఫీలింగ్ ఏంటి సార్ ఈ అవార్డ్స్ గురించి? నా పేరు మహమ్మద్ భీమ్ రెడ్డి, నేను ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ హైదరాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ చైర్మన్, సిసిఐ కన్జ్యూమర్ దానికి స్టేట్ ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నాను. నేను గతంలో రాంబాబు గారిని ఒక మీటింగ్లో కలిశాను, కానీ వారు నన్ను గుర్తుపట్టారో తెలియదు. కానీ ఈరోజు నన్ను పిలిచి నాకు అవార్డు ఇవ్వడం అనేది, నేను మొదటిగా రాంబాబు గారిని నేను అభినందిస్తున్నాను. ఎందుకంటే సేవ చేసే వాళ్ళకు ఎంకరేజ్మెంట్ అనేది చాలా అవసరం. కాబట్టి ఈ యొక్క అవార్డ్స్ వల్ల ఇంకా 10 మందికి సేవలు దొరికే అవకాశాలు ఉంటాయి. పేదవాళ్లకు కానీ, నిరుపేదలకు కానీ, విద్య పైన కానీ, వైద్యం పైన సేవ చేసే వాళ్ళకు ఇంకా ఎంకరేజ్మెంట్ చేస్తూ మనం చేయడం వల్ల ఈ అవార్డు అనేది చిన్న విషయమైనా కానీ వారికి పెద్ద ఒక ముందుకు పోవాలనే ఆలోచనతో చేసే కార్యక్రమం కాబట్టి దీన్ని నేను చాలా అభినందిస్తూ, ఈరోజు విశ్వగురు అనే పేరుతో వారు ఒక 10 సంవత్సరాల క్రితం పెట్టి, ఇద్దరు అంటే రాముడు సీతారాముడు లేక శివపార్వతులు లేక వాళ్ళిద్దరు కూడా కలిసి కట్టుగా నవ్వుతూ 10 మందికి వారు సేవ చేసిన వారికి అవార్డులు ఇస్తూ ఎంతో హ్యాపీగా వాళ్ళు ఫీల్ అయినందుకు వారిద్దరిని కూడా నేను అభినందిస్తున్నాను. ఇంకా ముందు ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్తో కూడా మీరు కలవండి. మేము కూడా 2 దాని మీద మేము చేస్తూ ఉన్నాం, ఎడ్యుకేషన్ అండ్ హెల్త్. ఈ 2 బాగుంటే ముందుకు పోతాం. ఇంకోటి ఈ రోజుల్లో కన్జ్యూమర్ మీద కూడా మనకు చాలా అవసరం ఉంది. దాని మీద కూడా ఎన్నో అవకతవకలు జరుగుతూ ఉన్నాయి, కల్తీలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. దాని మీద కూడా మనం పోరాడే విధంగా మనం ముందుకు తీద్దాం. ముఖ్యంగా మహిళలు ఈ దీంట్లో భాగస్వాములుగా అయ్యి వాళ్ళ అవార్డులు కూడా విశ్వగురు అవార్డులు తీసుకోవాలని చెప్పేసి నేను కోరుతా ఉన్నాను. అదేవిధంగా ఈరోజు ఏదైతే సిపిఆర్ అంటే అనారోగ్యం వల్ల రోడ్లపైనే పడిపోతూ ఉన్నారు, దాన్ని కూడా అవేర్నెస్ మనం తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఎంత ఉంది. కాబట్టి అందరం కూడా రాంబాబు గారికి కూడా నేను చెప్తా ఉన్నాను, ఎవరైనా డాక్టర్స్ కానీ మిగతా వాళ్ళు ఉంటే కూడా మనం ఒక 10 మందికి అవేర్నెస్ ట్రైనింగ్ క్లాసెస్ స్కూల్స్లో కాలేజీలలో ఇచ్చే విధంగా మనం ముందుకు తీసుకెళ్ళి మనందరం కలిసికట్టుగా ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్తారని చెప్పి ఆశిస్తూ మరి ఒకసారి రాంబాబు గారు వారి మిసెస్కి ఇద్దరు కూడా నేను ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు. రైట్ అండి, కంగ్రాచులేషన్స్ మీకు అవార్డు విన్ అయినందుకు. అండ్ ఇలాగే రెడ్ క్రాస్ తరఫున ఇంకా ఎన్నో మంచి కార్యక్రమాలు చేయాలని కూడా మేము మనస్ఫూర్తి అవార్డు గ్రహీతను. కానీ ఈరోజు ఈ అవార్డు వల్ల ఎందుకంటే 10 మందిని మనం కలవగలుగుతున్నాం, 10 మంది ఆనందాన్ని మనం చూడగలుగుతున్నాం. ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి, ఈ అవార్డ్స్ ద్వారా తీసుకెళ్ళాలనే దాంట్లో నేను చేస్తాను. ఎందుకంటే ప్రతి అవార్డులో నేను ప్రతి దాంట్లో చేస్తూ ఉంటాను. ప్రతిసారి ఒక 5 మంది 10 మంది యాక్టివ్ చేసేవాళ్ళు ముందుకు వస్తూ ఉన్నారు. దానివల్ల మేము రెడ్ క్రాస్ నుంచి ఎక్కడికో ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాం. కాబట్టి ఇది కూడా ఇట్లా చేయడం వల్ల చాలా దాన్ని ఇడవకుండా మనం ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం
చేస్తాను. మీరు అనుకునే సక్సెస్ఫుల్గా అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే అండి, ప్రస్తుతం మనతో పాటు విశ్వగురు మరో అవార్డు కూడా మేడం ఉన్నారు, భవానీ గారు. సో ఆవిడతో మాట్లాడదాం. డాక్టర్ భవానీ గారు, నమస్తే అండి. డాక్టర్ భవానీ, నమస్తే అండి. కంగ్రాచులేషన్స్ టు యూ ఫర్ విన్నింగ్ దిస్ అవార్డ్ అండి. అండ్ మీకు ఏ కేటగిరీలో అవార్డు తీసుకున్నారు ఏంటి? థ్యాంక్ యూ అండి. నా పేరు డాక్టర్ ఎస్ భవానీ. నేను నేచర్ క్యూర్ హాస్పిటల్లో సూపరింటెండెంట్గా రిటైర్డ్ అయ్యాను రీసెంట్గా. అయితే న్యాచురోపతి అనే ఒక వైద్య విధానము ఆయుష్లో వస్తుంది. సో దాంట్లో నేను 40 years నుంచి సర్వీస్ చేస్తున్నాను. అండ్ కోవిడ్లో మాది చాలా పెద్ద ఐసోలేషన్ సెంటర్గాను ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో కూడా మంచి పేరు తెచ్చుకుంది. అదే కాకుండా న్యాచురోపతి సిస్టమ్ ఆఫ్ మెడిసిన్ అనేది మన జీవన విధానాన్ని ఎలా ఉంచుకోవాలి, ప్రకృతితో మమేకమై మనం ఎలా జీవించాలి, 100 ఏళ్ళు జీవితం అనేది ఎంత సాఫల్యం చేసుకోవాలి అనే దాని మీద, అంటే మనలో నుంచి ఒక మంచితనాన్ని పొందించుకునే వైపు సైన్స్ టెక్నాలజీ అన్నీ ఉపయోగించుకొని చదువు చెప్పే విధానము న్యాచురోపతి అనమాట. సో న్యాచురోపతి అండ్ యోగా రెండు మమేకమై ఉంటాయి. సో ఈ కేటగిరీలో విశ్వగురు అవార్డుకి నేను న్యాచురోపతి అండ్ యోగా కేటగిరీలో సెలెక్ట్ చేయబడ్డాను. అండ్ నేను రాంబాబు గారితో మాట్లాడినప్పుడు మాత్రం నిజంగా నేను ఎంత స్పిరిచువల్ దీనికి వెళ్ళానంటే, ఆయన ఎదుగుదల, మానసిక ఎదుగుదల, ఒక మనిషితో మాట్లాడితే ఆ మానసిక ఎదుగుదల, మెచ్యూరిటీ ఎలా ఉంటుంది అనేది నేను నిజంగా నా కంట్లో నీళ్ళు వచ్చేసాయి ఆ రోజు ఆయనతో మాట్లాడిన రోజు. మేడం మీ ప్రొఫైల్ పంపించండి, మీ ప్రొఫైల్ కావాలి అని అడిగినప్పుడు, అంటే ఒక అవార్డు అనేది ఒక మనసుతోటి గెలుచుకోవాలి, మనసుతోటి ఉండాలి. కానీ అది ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆయన సేవ, తర్వాత నైపుణ్యము, కళలు అన్నిటినీ రంగరించి ఇంత పెద్ద ప్లాట్ఫామ్ మన లాంటి వాళ్ళకి ఇస్తూ ఎంకరేజ్ చేయడము, గుర్తించడము నిజంగా ఈ జన్మకు మాకందరికీ సాఫల్యం అండి. అండ్ ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు రాంబాబు గారు అండ్ టీమ్. అండ్ ద వే దే హ్యావ్ ఆర్గనైజ్డ్ దిస్ సెషన్ వండర్ఫుల్. అంటే ఎక్కడ కూడా ఏ ఇది లేకుండా ఒక సిస్టమాటిక్ ఆ ఆర్గనైజింగ్ మెథడ్లోనే తెలుస్తుంది వాట్ ఈస్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ హార్ట్ ఫెల్ట్ కంగ్రాచులేషన్స్ టు బోత్ ఆఫ్ దెమ్. అండ్ దే హ్యావ్ వెరీ గుడ్ యాంకర్, మై నీరజ. ఎంత అంటే స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి ఎండ్ అయ్యేంత వరకు ఒకే ఉత్సాహంతో ఆ కంటిన్యూటీ అనేది మనసులో థాట్ ప్రాసెస్లో రావాలి, అది ప్యాచప్ చేస్తే రాదు. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ ఎంజాయ్డ్. అండ్ వివిధ కేటగిరీల్లో మానవుల్లో ఇంత నైపుణ్యం ఉందా అనేది నేను కళ్ళారా చూసి ఇవాళ నిజంగానే మంచి దినం నాకు. అండ్ వీ ఫెల్ట్ వెరీ. మీరు కూడా చాలా చక్కగా చెప్పారు. అండ్ ఇలాగే మీ ప్రొఫెషన్లో ఇంకా మంచి అవార్డ్స్ అందుకోవాలి. మనకి ఎక్కువ రెస్పాన్సిబిలిటీ పెంచేసారు. అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ అవార్డ్ అండ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. థ్యాంక్ యూ టు యూ ఆల్సో మ్యామ్. కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ టు యూ. సో విశ్వగురు అవార్డ్స్కి వన్ ఆఫ్ ద గెస్ట్గా ఉన్నారు డాక్టర్ ఎంఆర్ఎస్ రాజు గారు ఉన్నారు. ఆయనతో మాట్లాడి అసలు ఆయన వీళ్ళందరికీ అవార్డ్స్ ఇస్తుంటే ఆయన ఫీలింగ్స్ ఏంటనేది మనం తెలుసుకుందామండి. నమస్తే అండి రాజు గారు. నమస్తే అండి. సో ఈ విశ్వగురు అనేది సత్యవోలు రాంబాబు గారు 10 years నుంచి కండక్ట్ చేస్తున్నారు. ఎంతో మంది కళాకారులకు అవార్డ్స్ ఇస్తున్నారు 10 years నుంచి. సో మీరు వన్ ఆఫ్ ద గెస్ట్గా వచ్చారు. వాళ్ళందరికీ మీ చేతుల మీదుగా అవార్డ్స్ ఇవ్వడం మీకు ఎలా అనిపించింది, మీరు ఏమంటారు? చాలా బాగా అనిపించిందండి, చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఎందుకంటే ఎంతోమంది టాలెంట్స్ క్రిక్కిరిసి ఉన్నవాళ్ళు ఉంటారనమాట. కానీ ఏం చేస్తామంటే వాళ్ళకి సరైన ప్రోత్సాహం లేక, సరైన అభినందనలు లేక, వాళ్ళు ఎవరు గుర్తించకపోతే వాళ్ళు ఎందుకు చేయాలన్నట్లు ఉంటుందన్నమాట. ఆ రకంగా కాకుండా నిర్లిప్తత లేకుండా వాళ్ళు ఇంకా బాగా వాళ్ళు ఏ ఫీల్డ్ అయితే వాళ్ళు ఉన్నారో ఆ ఫీల్డ్ ఇంకా ఎక్సెల్ కావడానికి మంచి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్టిస్ట్ ఉన్నారనుకోండి, ఒక చిన్న ఆర్ట్ వేసినప్పుడు వాళ్ళకు గుర్తిస్తే వాళ్ళకి ఇంకొంచెం చేయాలనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే నేను ఇంకా బాగా చేస్తున్నాను, ప్రపంచం అంతా గుర్తిస్తుంది అనేటువంటి తపన అందరికీ ఉంటుంది. దానిని గుర్తించి లైన్ డాక్టర్ సత్యవోలు రాంబాబు గారు విశ్వగురు వరల్డ్ రికార్డ్స్ని స్థాపించి ఎంతోమంది రకరకాల ఫీల్డ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ టైం కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు చాలామంది భయపడ్డారు. ఇంకా డాక్టర్లు కానీ లేదంటే మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు కానీ చాలామంది స్వచ్ఛందంగా సేవ చేశారు. అటువంటి వాళ్ళందరినీ గుర్తించి కరోనా వారియర్ అవార్డులని ఇచ్చారండి. ఆ రకంగా ఏ ఫీల్డ్లో ఎవరైతే ఎక్సెల్ అయి ఉంటారో వాళ్ళందరికీ అవార్డ్స్ ఇవ్వడం అనేది
చాలా సంతోషము. ఇందులో నేను కూడా ఒక పార్ట్ కావడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. ధన్యవాదాలు. నిజంగా గొప్ప అవార్డ్స్ మీరు కూడా అందరికీ ఇచ్చారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఓకే అండి, ప్రస్తుతం మనతో పాటు హైకోర్టు అడ్వకేట్ అండ్ యాక్టర్, సీనియర్ యాక్టర్ అయినటువంటి కేవీఎల్ నరసింహారావు గారు ఉన్నారు. సో ఆయనతో మాట్లాడదాం. సార్ నమస్తే సార్. నమస్కారం అమ్మా. సార్ ఎలా ఉంది విశ్వగురు అవార్డ్స్ కి మీరు హాజరయ్యారు, మీ ఫీలింగ్ ఎలా ఉంది, మీరు ఏం మాట్లాడారు? విశ్వగురు అవార్డ్స్ చాలా గ్రాండ్గా సక్సెస్ఫుల్గా జరిగినాయి. ఈవెంట్ ఈజ్ వెంట అండ్ వెరీ వెల్. ఇట్స్ రిమార్కబుల్ అచీవ్మెంట్. ఐ అప్రిషియేట్ పర్టికులర్లీ డాక్టర్ సత్యవోల్ రాంబాబు గారు, లయన్, ఐఎమ్ ఆల్సో లయన్, ఈజ్ డూయింగ్ ఎక్సలెంట్ సర్వీస్ పర్టికులర్లీ ఇన్ ఆల్ ఫీల్డ్స్. ఒక ఆర్టిస్టులుగానే కాదు, ఒక మెడికల్ అనే కాదు, అన్నిటిలోనూ అన్ని రంగాల వాళ్ళలోనూ కూడా. ఒక భగవద్గీతలో చిన్న పిల్లోడు ఒక భగవద్గీత శ్లోకాలు అన్నీ చదువుతుంటే ఆయన కూడా మంచి అవార్డు ఇచ్చి సన్మానం చేసి ఎంకరేజ్ చేశారు. ఈ రోజుల్లో ఈ ప్రజెంట్ డేస్లో సత్యవోల్ రాంబాబు గారు లాంటి వాళ్ళు చాలా అవసరం సమాజానికి. ఈ మాదిరి సహాయం ఇప్పుడు ఆర్టిస్టులకి కానీ, కల్చర్ కానీ, ఆర్ట్ కానీ, ఇట్స్ ఏజ్లెస్. సనాతన ధర్మం ఫస్ట్ నుంచే ఉన్నది. ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ క్యాస్ట్, కలర్, క్రీడ్, అవర్ ఇండియన్ కల్చర్. మన ఇండియన్ కల్చరు అండ్ భారత్ కల్చరల్ వీటన్నిటి కూడా ప్రమోట్ చేస్తున్న సత్యవోల్ రాంబాబు గారికి నేను ప్రత్యేకంగా ఈ సభాముఖంగా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. అదే మాదిరి అవార్డ్స్ తీసుకున్న వాళ్ళందరికీ కూడా నా ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. ఐఎమ్ ఆల్ ఇండియా రేడియో, టీవీ అండ్ మూవీ ఆర్టిస్ట్. 59 సినిమాల్లో చేశాను, పుష్ప 2లో కూడా చేశాను. ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా కాశీనగర్ 1947 అందులో ప్రధాన ఆలయ ధర్మకర్తగా ఫుల్ లెంత్ క్యారెక్టర్ చేశాము. నిన్ననే ప్రసాద్ ల్యాబ్స్లో జడ్జి గారు వాళ్ళు వచ్చి చూశారు, చాలా బాగుంది అన్నారు. తొందరలో సినిమా వరల్డ్ వైడ్ రిలీజ్ అవుతుంది, త్రూ అవుట్ వరల్డ్. అది నేనే డబ్బింగ్ చెప్పాను అందులోను. అది చాలా మంచి సినిమా, అందరూ ఆదరిస్తారని కూడా తెలుస్తున్నాను. మన సచివల్ సుందర్ సాయి గారు కూడా ఫోటోలు అన్నీ పంపించాను, రాంబాబు గారికి కూడాను. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ టు సార్ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్. థ్యాంక్ యూ. ఓకే అండి, సో మనతో పాటు విశ్వగురు ఈవెంట్ చైర్మన్ అయినటువంటి విజయ్ కుమార్ గారు ఉన్నారు, ఆయనతో మాట్లాడదాం. నమస్తే అండి. నమస్కారం మేడం. విశ్వగురు అవార్డ్స్కి చైర్మన్గా, ఈవెంట్ చైర్మన్గా ఉన్నారు. సో మీ ఫీలింగ్స్ ఏంటి అసలు ఈ అవార్డ్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా? ఎస్ మేడం. ఫస్ట్ మన విశ్వగురు వరల్డ్ రికార్డ్ CEO రాంబాబు గారి గురించి చెప్పాలి. ఈ విశ్వగురు వరల్డ్ రికార్డ్ టీంలో నేను లాస్ట్ 5 yearsగా అసోసియేట్ చేసి సార్ ద్వారా పనిచేస్తున్నాను. సో లాస్ట్ 5 years నేను అవార్డు ఇచ్చిన వాళ్ళందరికీ నేను ఇంటరాక్ట్ అయ్యే వరకు ఆ అవార్డు తీసుకొని దే ఆర్ మోటివేటింగ్ విత్ దిస్ అవార్డ్ అండ్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఎక్స్ట్రా థింకింగ్, డూయింగ్ సమ్ సోషల్ యాక్టివిటీస్ లైక్ కరోనా టైమ్ దే డిడ్ లాట్ ఆఫ్ హెల్ప్స్ అండ్ సమ్ నౌ టుడే ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ న్యూ ఎంటర్ప్రినర్ విత్ ద హ్యాండ్ లేకుండా వాళ్ళు కార్ నాలుగు పెట్టుకొని చేస్తారు. సో అట్లాంటివి చాలా మోటివేట్ అవుతుంది. So many people doing so many innovative things and social services, but they are not recognizing. This Satyavol Rambabu garu pettinది Viswaguru World Record. It is reaching and motivating to the peoples. Yes, and same time shortlisting the candidate also, it is very strictly shortlisting sir. So very scrutinizing the data, everything, and finalizing that award. Yes. So now it is in India, it is going now globally in Dubai and US. So we wish to sir that it has to go to globally and sir has to success. Exactly. Thank you, madam. Right, Andy. Thank you so much.